motivational speaker into island and ask them to do something, what they will do? If you are putting 10 motivational speaker in island, the island is bountiful, there are a lot of resources, what they can achieve. But engineers, think about 10 engineers are in the island, what will happen? What will happen? Hooray, today we are sitting here because of engineers, right or wrong? Yes or no? We are sitting here because of engineer. Each and every structure has been constructed by engineer. Yes or no? So leave your advice, leave your motivation. I am just going to share my experience because few years back I was sit other side of the aisle, right? Few years back I was sitting that side. Now I am here. I am here because few years back I listened someone's speech. That speech was good and it was inspiring. So we came here, me and Puko. Clear? Any doubt? And in the due course, whenever you have any doubt, any clarification, you can freely interpret and you can ask any doubt. I am really, really happy to explain everything to you. Yes? And for you guys, I am genuinely telling you, this just seems like 2-day effort. Just 2-day program, right? For you it is just a 2 days program, but the effort has been put beyond this. It is commendable. 2016, the IAS officer, UPSC exam from Tamil Nadu, 90 people got cleared, 98. But 2017, the total number is, can anyone take a guess? 40? 42. In 1 year, more than 50% drop. I don't know, 1 year, all Tamil Nadu students has become dumb and barren, or what equation went on it. But in 1 year, the number of people getting clearing UPSC from Tamil Nadu has been declining and it continues ever since. So whenever I met Chandru sir, he used to ask one question and I used to ask the same question to him. What shall we do? இப்படி குறைஞ்சிட்டே இருக்க நம்ம என்னதான் பண்றது? This is the one question keep on he used to ask and I in return, sir என்னதான் சார் பண்றது? We both don't know the answer. At least we using this as an definitely not people from Tamil Nadu. So your IAS quotient is reducing and your participation into some other central government job is also missing. So we are just sitting and we will be fighting. We will write VAO exam. We didn't get employed. What we will be doing? We will be fighting on movie basis. Which hero is big, which hero is less, who won, who didn't won. Do you have any problem with the language? Do I continue with English or should I switch to Tamil? Arey, I was speaking for past 5 minutes. No one interrupted and no one told me that you should speak in Tamil. That's the thing I am thinking. Why every face is looking very dull? You should have told me I should speak in Tamil. Tamil? Or at least for this matter, come in unison. Each and every issue we are split. For Tamils, each and every one, each and every issue we are splitted, right? We are divided literally on every issue. At least in this issue, come together. Give me one answer in unison, Tamil or English. But everyone can understand Tamil, right? Anyone from other state? Okay, I will try to balance in both the way. First, I should have asked this question, right? Which language should I start? Okay, I will get into the topic. Why civil service? Why a person has to prepare for civil service? One is a career opportunity. Beyond that, you are engineering students, clearly understand. Not everyone. At least for some, there will be some idea about your future. There must be. And your meager view on society. கொஞ்சமாச்சும் உங்கள் சொசைட்டி மேலே, சொசைட்டியை பற்றி, உன்னை சுற்றி நடக்கிற அரசியல், உன்னை சுற்றி நடக்கிற பொருளாதாரம், you will be having very slight idea, right? So, yes or no? Arey, this dress I am wearing, the food you are eating, the place where you are sitting,
And the studies you are making, engineering, everything is politics, right or wrong? Because you are sitting here, now we can deride about engineering. Array engineering, everyone studies engineering, right or wrong? Do you think that 70 years back it can be done? 70 years back it can be done. 20 years back? Why? Because no one got the opportunity to study. You are in a very fortunate time in the entire world that everyone is getting opportunity to study, irrespective of your caste, your gender, your religion, race, ethnicity, all are getting opportunity to study. So from here, how we are going to excel in your future? That is the purpose of this entire 2 days program. Clear? This is understandable, right? Still there is some issue with language, I think. I don't know how I'm going to balance. If anyone having any doubt, please ask me. I am glad to explain it. How many of you having the habit of reading newspaper or watching news? How many of you using Facebook? Everyone, right? When you scrolling some issue, there is one violence, some kind of thing. What would you first think? Something at some point of time you might think that what I would be doing if I am in that position. Yes or no? Yes or no? Any kind of social, I can say crimes or social evils, rape, murder, anything. At any one given point of time, you might have think in your mind that what I would have done if I have given in that position. Yes or no? You are going for revenue office, you are going for Dasdar office, you are going to police station. Each and everyone will try to, என்ன பண்ணுவாங்க? Every government organization, what they will do? அப்போல்லாம் உங்களுக்கு ரத்தம் கொதிச்சதே இல்லையா? Yes or no? How many of you had experience with police? How many of you are having experience with police? How was the experience? Very bad. So what you would be doing if you were in that position? Yes or no? Have you ever asked, you are facing a situation which you are put into very difficult and you can't do anything? Have you ever thought that what you would be doing in that position? Start think what you will be doing if you have been given in that position. Then you will find power. What is the procedure to get the power? This is the procedure to get the power. So civil service is completely what? Completely? What is power? What is power? Sorry? What is power? Ability to influence other, right? If you become a civil servant and you got the opportunity and if you have power, you can touch the lives of millions of people. Yes or no? Only civil servant, except politician, we don't want to go there, right? We don't want to go to politics. Only civil servant in this country having power and authority to touch the life of million people. So now think why you want to be a civil service. Why civil service? Only civil service, keep this in mind, leave aside all other exams. Only civil service which test your merit. Only civil service you can do with your hard work. Civil service doesn't see your caste. Civil service doesn't care about your religion. Civil service doesn't care about your gender. It depends and needs one and only what? Your hard work, your dedication, your commitment. So you can belong to any social background. But with civil service, you can change your entire social background and you will be having a greater social mobility. And then once you become a civil servant, you can change the life of so many people belongs to your community. How many of you are first graduate? How many of you are first graduate? First generation graduate. Around 80%, right? Around 75 to 80% thing. What happened? Listen, here 75 to 80% of people belongs to the category of first generation graduates. You think why your father could not study?
Why your father could not study, your grandfathers, but you got the opportunity. Don't ever say, don't give these excuses. My father is poor, so I couldn't able to prepare. Or I have two sisters, I have to get them married. It's your life, you have to decide. Or my father is going to retire, so I am going to go to a job, which can be tempting, but it is not long lasting and sustaining. So this is the peak one can achieve through civil service. That is the reason each and every one of us think that so many college students and so many people from across the country as little selfish from Tamil Nadu has to become a civil servant because it's the source of power. Once you become a civil service, we as a selfish person expecting you to go and do what Chandru sir is doing here. Go talk to people, motivate them and create exposure and ask them to be a civil servant. That is the reason we are doing. So who can become? Can anyone become a civil servant? எல்லாரும் civil servant ஆயிட முடியுமா? Clearly understand, I can become IPS but I can't become a constable. I can become IPS but I can't become a constable or SA. Because civil service doesn't demand, for IPS it requires only height and eyesight, nothing beyond. Your physical capability, you are running, you are jumping, you are rope climbing, it doesn't matter for IPS. But constable and SI, it does require. Only in civil service you can see the trend. Daughter of a constable and son of a DGP, both are trained together. Clearly understand. In entire country, no other service you can see this phenomena. Constable's daughter and DGP's son, both are trained together. What did the constable told to his daughter that it motivated her to become IPS? What could have the constable told to her daughter that which motivated her to become IPS? Think, the daughter observes each and every day what kind of ordeal his father going through. To overcome his father's pain, she did become IPS. This can only happen in civil service. Civil service doesn't see your status. Civil service doesn't see your class. It doesn't care about your inheritance. Inheritance, you know what, right? You know what is inheritance? தலைமுறையாக உங்கள் அப்பா கிட்ட இருக்க பணம், உன்னோட ஜாதி, உங்கள் அப்பா படிச்சிருக்காரா இல்லையா, நீ வீட்டில் எத்தனை பசங்க, உன்னோட மதம், இது எதுவுமே இந்த ஒரு சர்வீஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது. ஆனால் மற்ற சர்வீஸில் there are some other factors are comes and it may happen, it may not happen. But here, if you prepare, you can become a civil servant. So anyone can become a civil servant, that is for sure. But out of 5 to 6 lakh people, only few are getting cleared. So there is something lacks in some other, right? Yes or no? There is something lacks in some other. What could it be? So anyone can become a civil servant. But each and every aspirant of civil servant, don't mistake me, clearly understand, each and everyone aspire to be a civil servant has to possess certain qualities. For any exam, for anything, even in your life, you are going to settle down, you are going to any job, that job expects something out of you, right? You are going to write a campus interview. Why they are giving aptitude first? First round you are writing aptitude, right? Why? Any campus interview, first round you are writing aptitude exam. Yes or no? What is the purpose? What is the objective? Are they checking your mathematical ability? Civil engineer and mechanical engineer, they are going for IT. How do they think that I can train a mechanical engineer to be a IT person? How do they think? Where did they are getting the confidence? What is the purpose of having aptitude exam? Very simple, to check your very simple, to check your mental ability. I am going to train you. I am a trainer. I am going to train a mechanical engineer, whether he can adapt to the training and he can work whatever I am telling to him. So this is the basic expectation of an IT employee. That is the reason he keeps aptitude. So same logic, civil service demands certain quality from you. That very simple, have a proper dedication and commitment. Along with that,
what are the quality you should have. That is very, very important. But all those qualities are naturally inherited. Clearly understand. ஒரு சிலர் கணக்கு நல்லா போடுவாங்க, ஒரு சிலர் ஹிஸ்ட்ரி நல்லா படிப்பாங்க. கரெக்டாக எல்லாருக்குமே ஸ்கோப் இருக்கிற ஒரே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே மட்டும்தான். இங்கே இந்த சர்வீஸ் எதிர்பார்க்குற எல்லா குவாலிட்டியும் எதுவுமே இயற்கையாக ஒருத்தங்க வந்த குவாலிட்டியாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நேச்சர் வர்சஸ் நர்ச்சர். நீ சிவில் சர்வீஸ் உள்ள என்டர் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த எல்லா குவாலிட்டியும் நீ டெவலப் பண்ணிக்கலாம். How many of you think English is just a language? How many of you think English is just a language? How many of you honestly think that English is just a language? No, it is right. We have seen and we are talking about this so much. How many of you think? Slowly answer rising. ஆங்கிலம் என்பது வெறும் மொழி மட்டும் என்றே நினைப்பவர்கள் எத்தனை பேர்? English is a language, right? Yes or no? Now answer rising around like 40 to 50%. How many of you put effort in your life at least 2 months, 3 months to learn the language? How many of you put some 2 to 3 months in your life to learn English? And how many of you fail to learn the language? Yes or no? So you didn't try to learn the language, but we are saying that English is just a language. English is not just a language. This is the statement which has been imposed upon us to believe that to have an upper hand for the people who knows English. Why I am saying about English? Civil service, you can write it in Tamil. Clear? This is a personal suggestion I am telling you. Civil service, you can write exam in Tamil. You know that, right? Civil service, you know or you don't know? Civil service exam, you can write it in Tamil. You can write it in Telugu. You can write it in Malayalam. 22 scheduled language of India, you can write civil service. You can attend interview in Tamil. You can attend interview in Tamil. Clear? You know this or you don't know? இப்போ எவ்வளோ பேர் சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஐடியாவில் இருக்கீங்க? யூ கேன் ரைட் சிவில் சர்வீஸ் இன் தமிழ். எவ்வளோ பேர் சிவில் சர்வீஸ் எழுதலாம்? For the people who wants to write the language exam in Tamil and who want to attend the interview in Tamil, really glad, but learn English. At least to have bare minimum communication. Very minimum nominal communication, that whatever comes to your mind, you can able to reflect it. You just able to make me understand what you are thinking. Second, you could able to understand what the people in the opposite side speaks. You can write exam in any language, but these two things are essential. Why? And not only for civil service, learn English. This is my only suggestion, because English doesn't know class, right or wrong? English doesn't know your caste. If you speak English, you are elite in India, right or wrong? Yes or no? At least you can go to Sutherland call center. Your life will be changed. You are moving from your village to city life, right or wrong? Leave civil service. Just for your own sake, learn English. English is an elitist language. It is being treated as an elitist language. It gives you class. It doesn't care about your background. Learn English. So civil service also, this is the one personal suggestion I am telling you. Learn English. Because we said like we don't want Hindi, right or wrong? Yes or no? We said we don't want Hindi. Yes or no? Then what's the problem in learning English? Because your question paper will be in English or Hindi. Your question paper will be in English or Hindi, but you can write it in Tamil. So bare minimum, if you read a passage, you could able to understand. Just learn English up to that level. Beyond that, nothing requires. Clear? And for lady officers, for women sitting here, this is the right opportune time for you to pick up the service, pick up civil service. Because each and every year, 30% student belongs to, even in coaching institute, the ratio will be like 30 to 40. Each and every year, out of 1,000 people, 300 people clearing civil services, lady officers. So in the history of India, it never happened. This is really a good time. Each and everywhere, women are excelling. Please come forward and prepare for the exam. And even state service,
TNPSC, you have wonderful idea of what? You have reservation, you know or you don't know? For ladies sitting here, do you know or you don't know you have reservation in TNPSC? Please, that is the purpose of this kind of event. For ladies, there is like 40%, right? I think 40% reservation for women. It was completely reserved for you. 100ல 40 வேலை லேடிஸ்க்காக மட்டுமே ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கிளியரா? இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்ணலன்னா நம்ம சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஸோ யூ கேன் பிலாங்ஸ் டு எனி பேக்ரவுண்ட், யுவர் ஃபேட் கேன் பி எனி திங், பட் சிவில் சர்வீஸ் கேன் சேஞ்ச் யுவர் டெஸ்டினி. ஸோ தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் கான்க்ளேவ். தட் இஸ் த பர்பஸ் ஐ கேம் ஹியர். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. I will sit there, then you can ask me. Clear? Thank you for the opportunity. Thank you, sir, for your inspirable words to all the students. With more respect, I do welcome Mr. Ramesh Adit sir, the head strategy from Shankar IAS Academy, Chennai, to speak about the scope of civil service conclave. Sir, please. Thank you. So, without much delay, because it's going to be afternoon, okay, I would like to request Mr. P.K. Saravanan to take over from here. Actually, Raghupati sir himself have told you about what the civil services conclave is all about. அவரே முக்காவாசி கவர் பண்ணிட்டார். அதனால so without much delay, P.K. sir, the stage is yours. Thank you. Hello. மாணவர்கள் ஒரு பலத்த கரவொலியோடு பூக்கோ அவர்களை வெல்கம் பண்ண வேண்டும். ஏனென்றால் இவர் ஒரு இன்ஜினியர். இவருக்கு மிக பிடித்த பாடம் இன்ஜினியரிங் டிராயிங், இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ். இவர் ஒரு சுத்தமான இன்ஜினியர், இன்று ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஆபீசராக இருப்பது நாம் அனைவருக்கும் பெருமை. கண்டிப்பாக இவருடைய பேச்சை நீங்கள் அனைவரும் விரும்புவீர்கள் என நினைக்கின்றேன். ஹார்ட்டி வெல்கம் சார். சார் ரொம்ப நன்றி. ஓகே, நான் தான் மைக் ஆஃப் பண்ணேன். தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் பொறியியல் கல்வி நிறுவனங்களுடைய அனைத்து ஆன்றோர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் அன்பு நண்பர் ரகுபதி ஐபிஎஸ் அவர்களுக்கும், சந்துரு சார் அவர்களுக்கும், நம்மளுடைய ரமேஷ் ஆதித்யா சார் அவர்களுக்கும், சண்முகம் சார் அவர்களுக்கும், என்னுடைய தம்பிகளுக்கும் தங்கைகளுக்கும் மதிய வணக்கம். நான் பயங்கர தூக்க கலக்கத்தில் இருக்கேன். இல்லை நீங்களும் இருக்கீங்கன்னு தெரியும். வடிவேல் சொல்ற மாதிரி ஒய் பிளட் சேம் பிளட். உங்களுக்கு ஏன்னா சாப்பிட்ட மயக்கம், எனக்கு என்ன மயக்கம்னா, நான் வந்து நைட்டு பிளான் என்னன்னா, இன்னைக்கு காலையில் உங்களுக்கு ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ணிட்டு நான் 3:15 ட்ரெயின் பிடிச்சி கிளம்பி போகணும்னு காலையில் வந்தோம். வரும்போது நான் என்ன நினச்சிட்டு வந்தேன்னா, தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் காலேஜ்னா நமக்கு தெரிஞ்சது இன்ஜினியரிங் காலேஜ், இல்லை மெடிக்கல் காலேஜ் தெரியும். காலையில் வந்தேன், கூட்டத்தை பார்த்தா நம்ம இனம் நீங்கள் தான், யாராச்சும் இருப்பீங்கன்னு பார்த்தோம், ஒருத்தனை கூட காணோம். அப்போ சார்கிட்ட கேட்டேன், காலையில் இருந்த பிரின்சிபல் சார்கிட்ட, சார் என்ன சார் இன்ஜினியரிங் பையனா எங்கள் கேங் இருப்பாங்கன்னு வந்தோம், ஒருத்தரையும் காணோம் அப்படின்னாரு. அவர் என்ன சொன்னார், நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க சார், மதியம் நம்ம பசங்க வந்துடுவாங்க, இருந்துட்டு போங்கன்னாரு. உங்களை பார்த்துட்டு போகலான்னு இருந்து ட்ரெயினை விட்டாச்சு. நான் ரொம்ப நேரம்லாம் பேச மாட்டேன். அண்ணன் ரகுபதி அண்ணன் சொன்ன கோச் பாரு, என்னோட ஒரு வயசில் சின்னவர், அண்ணன் வருது. ரகுபதி ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவர் அப்படியே ஒரு ஸ்டைலாக கேரி பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு அவரோட ஜேர்னி சொன்னார் இல்லைங்களா. ஒரு ஆரம்பிக்கும்போது சொல்லார் இல்லையா, நான் சங்கர் அகாடமியில் படிக்க சங்கர் அகாடமிலே வேலை பார்த்து இன்னைக்கு சங்கர் அகாடமி ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கேன். அந்த ஜேர்னி இருக்குல்ல, அவருடைய அந்த உழைப்பு. அவர் ஒரு மரீனா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு. அவர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு அவர் ஒரு மாவட்டத்துக்கே அடையாளமாயிருக்கார். அதை தான் சிவில் சர்வீஸ் பண்ணும். நீங்க ஒரு மாவட்டத்தினுடைய பிரச்சனையெல்லாம் நீங்க காது கொடுத்து கேட்டு அதுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுக்குற இடத்துக்கு போவீங்க. உடனே டக்குன்னு என்ன தோணும், இவங்க எல்லாம் இன்ஜினியரிங் ஒழுங்கா படிச்சிருப்பாங்கன்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. வடிவேல் சொல்ற மாதிரி அவர் கையெடுத்து கும்பிட்டெல்லாம் உங்க சாருக்கு ஒருத்தர் இன்ஜினியரிங் டிராயிங், இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்லாம் சொல்லும் பொழுது தெய்வமே அப்படின்ட்டு
அது எந்த படம் தான், இது ஏதோ ரஜினி இந்த முத்து படத்தில் கையெடுத்து கும்பிட்டு நிற்கிற சீன் தான் நான் வந்துச்சு. ஏன்னா சார் நீங்கள் சொன்ன அந்த 2 பேப்பர்ல அரியர் வச்சிருந்தேன். முதல் ஆண்டு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் இன்ஜினியரிங் கிராபிக்ஸ்ல அரியர். நீங்க டிராயிங் சொல்றது எங்களுக்கு கிராபிக்ஸ். அண்ணே நீங்க அரியர் வச்சிருந்தீங்க, எத்தனை அரியர்? டிஎஸ்பி அவர் டிகிரி ஸ்டாப்பிங் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க. டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் தானே. சரி, எனக்கு டிஜிட்டல் அவர் ஒரே ஒரு அரியர் தான், அவர் இன்னும் படிப்பாளி. அவர் வந்து டிஎஸ்பின்னு ஒரு பேப்பர், டிகிரி ஸ்டாப்பிங் பேப்பர் கிண்டல் அடிப்பானுங்க. அது வந்து டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங். எனக்கு இந்த டிகிரி ஸ்டாப்பிங் பேப்பர் நல்லா ஞாபகம் இருந்தது. அவனுங்க நாங்கள் ஒரு நாள் ஒரு எக்ஸாமில் வந்து இந்த செகண்ட் இயரில் வந்து ஏதோ ஒரு சர்க்கியூட்ஸ் எங்களுக்கு ஒரு பேப்பர் இருந்தது. நான் அக்ரி இரிகேஷன் பக்கத்தில் இருந்தவன் டிஎஸ்பி பேப்பர்னு தெரியாமல் அவனை பார்த்து காப்பி அடிச்சு நான் ஃபெயில் ஆனேன். அதாவது எங்க 2 பேருக்கும் ஒரே கிளாஸ்ல தான் காமனா கிளாஸ் நடக்கும். அவனுக்கு அன்னைக்கு வேற பேப்பர் போல, அவன் ஒண்ணு நேர்மையா என்கிட்ட சொல்லியிருக்கணும். இல்ல நான் ஜோக் அடிக்கலீங்க, சத்தியமா சொல்றேன். நீங்க இது ஒரு ஏதோ உங்களுக்கு ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு சிரிக்க வைக்கணுங்கிறதுக்காகலாம் சொல்ல, இந்த லட்சத்துலாம் இருந்தோம். அப்ப இவர் சொன்ன அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் கிராபிக்ஸ் அரியர் வாங்கினேன். காலேஜ் செகண்ட் இயர்ல நான் காலேஜ்ல ஒரு ஆல் டைம் ரெக்கார்ட் பண்ணேன். செகண்ட் செமஸ்டர்ல, இயர் கிடையாது. என்ன ரெக்கார்ட்னா கேட்டா அதிர்ச்சியா இருக்கும், ஆனால் உண்மை. மொத்தம் 9 பேப்பர் லேபோட சேர்த்து 9 பேப்பர்ல நான் 7 பேப்பர்ல எஸ் கிரேடு, டாப் மோஸ்ட் கிரேடு. அது வந்து அது சூப்பரா ஏதோ எஸ் என்னெல்லாம் தெரியாது, எஸ் அவ்வளவுதான். அதை வச்சு என்ன யூஸ்? யாருக்கும் யூஸ் கிடையாது, ஒரு பட்டம். மிச்சம் 2 பேப்பர்ல அரியர். எங்க காலேஜ்லயே அந்த டாப்பர் ஒருத்தர் 10 பாயிண்ட் வாங்குவாங்க இல்லைங்களா சார், எல்லாத்தையும் சென்டம் அடிப்பாங்களா, அவனை விட்டுட்டாங்க. இன்னும் பிடிச்சிக்கிட்டு ஒருத்தனுக்கு எவ்வளவு கெத்து இருந்தா 7 பேப்பர் பாஸ் பண்ணிட்டு 2 பேப்பர் அரியர் வச்சிருக்கேன். நான் எங்கடா வச்சேன், அவங்க போட்டாங்க, நான் வாங்கினேன். அப்ப 2 அரியர். காலேஜ் தேர்ட் இயர்ல, காலேஜ் செகண்ட் இயர்ல இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ், இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் சார், ரெண்டும் போச்சு. தேர்ட் செமஸ்டர்ல திருப்பி இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஃபோர்த் இயர் அந்த ஃபோர்த் பேப்பர் வந்து அது என்னமோ ஒரு நியூமெரிக்கல் மெத்தட் சார். டிகிரி வாங்கணும்னு கூட ஞாபகம் இருக்காது, அரியர் வச்சு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஆனா இதுல பியூட்டி என்னன்னா, இந்த 4 பேப்பர் நான் எதுக்குமே ரீவாலுவேஷன் போட்டது கிடையாது. இங்க இருந்தா நான் ஆரம்பிக்கிறேன், அட்வைஸ்லாம் பண்ணல, ஜஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறேன். என்னன்னா ஏன் ரீவாலுவேஷன் நான் போட்டது இல்லைன்னா, ஊத்திக்கன்னு ஒன்று தெரிஞ்சா அதில் பெட்டு கட்டுவோமா? கட்ட மாட்டோம். எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும், நான் அரியருக்கு ரீவாலுவேஷன் போட்டா நான் கண்டிப்பா ஃபெயில், எனக்கு கண்டிப்பா பாஸ் போட முடியாது. எப்படிங்க பாஸ் போட முடியும்? 50 மார்க் அந்த புண்ணியம் போடணும், நம்ம எழுதிருக்கிறதே 30 மார்க்கு போட முடியாது. அதனால எங்க வீட்டில் கொடுத்த காசை கொண்டு போய் நான் கன்னிமாரா லைப்ரரியில மெம்பர் ஆனேன். மெம்பர் ஆயிட்டு ஒரு 600 ரூபாய் 400 ரூபாய் அரியர் காசு, சரிங்களா? அந்த 400 ரூபாய் 2 400 ரூபாய் 800 ரூபாய் அதுல கொண்டு போய் கன்னிமாரா லைப்ரரியில மெம்பர் ஆகிறது, அப்புறம் அந்த 50 ரூபாய் டிக்கெட் வாங்குறது, சமோசா சாப்பிடுறது, ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வி டிட் வித். எல்லாம் பண்ணி மெம்பர் ஆயிட்டேன். அது மெம்பர் ஆயிட்டு அங்கிருந்து புக் செட் வந்து படிப்பேன். படிக்கும் போது என்னன்னா, நான் பேசிக்கலி புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் ஒரு அண்ணன் சொன்னதுதான், அந்த இங்கிலீஷ்ங்கிறது வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் நீங்க நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டா ஆமான்னு சொன்னீங்க. ஆனா அவர் அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டாரு, எத்தனை பேர் இங்கிலீஷ் படிக்க முயற்சி பண்றீங்க, எத்தனை பேர் கத்துக்க ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார். அந்த கேள்வி ஒரு முக்கியமான கேள்வி நினைக்கிறேன். நமக்கு ஒண்ணு வராதுன்னு சொல்றாங்க, இல்ல நமக்கு ஒண்ணு சூட் ஆகாதுன்னு சொல்றாங்க. நம்மள எத்தனை பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது என்னதான் பாத்துருவோம்னு முயற்சி பண்றோம். எங்க அம்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள். எங்க அம்மா வந்து ஒரு படிச்சது வந்து, எங்க அம்மா பத்தி எக்ஸாம்பிள் சொல்றது வந்து எதுக்கான, எனக்கு எங்க இருந்து மோட்டிவேஷன் வந்துச்சுங்கிறதுக்காக சொல்றேன். காலையில சொல்லல சார், காலையில பேசின கண்டே பேசினார், பட் நான் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா பேசணும் ட்ரை பண்றேன். எங்க அம்மா வந்து, இப்ப நீங்க எத்தனை ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் இருந்தீங்க? ஒரு 70% தம்பிகள் தங்கிகள் வந்து நீங்க முதல் தலைமுறை பட்டதாரி. எங்க அம்மா முதல் தலைமுறை பட்டதாரி. அவங்க பீரியடுக்கு அவங்க தலைமுறை பட்டதாரி மட்டும் இல்ல, பள்ளிக்கூடத்துக்கு போன ஆளு, போய் உயிரோட வந்த ஆள். அவங்க இல்ல ஜோக் அடிக்கல, அது என்ன சொல்றது, ஒரு சாபம் மாதிரியா இல்ல ஒரு நம்பிக்கையா என்னன்னு தெரியல. அவங்க குடும்பத்துல இருந்து யாராச்சும் அவங்க முன்னாடி படிக்க போனாங்கன்னா, அவங்களுடைய தாத்தாக்கள் இல்ல அவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த சித்தப்பாக்கள் பெரியப்பாக்கள் பசங்க தான் படிக்கணும் போவாங்க. படிக்கணும்ச்சா எல்லாரும் சீக்கிரமா செத்துருவாங்க. நீங்க சிரிக்கிறீங்க, பட் இட் இஸ் பீன் சீரியஸ் ஓமன் மாதிரி. அது ஏதோ ஒரு சாபம் மாதிரி இருந்துச்சான்னு தெரியல, எல்லாரும் இறந்துகிட்டே இருந்தாங்க. எனக்கு நம்பிக்கைலாம் கிடையாது, பட் இதான் நடந்தது. எங்க அம்மா படிக்க போய் அவங்க அப்பா வந்து அவங்க வயிற்றுல இருக்கும்போதே இறந்துட்டாங்க. டு கட் இட் ஷார்ட், அவங்க படிச்சு 8th 9th வரைக்கும் பாஸ் ஆகி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. 10th வரப்ப 2 டைம் மஞ்சகாமல் அட்டாக், ஒரு டைம் டிபி, 2 அட்டாக் ஆகி எங்க அம்மா வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல she failed in her public exam, SSLC சொல்லுவாங்க. அப்ப she failed in it. உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு முண்டியம்பாக்கம் ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் எங்க அம்மாவை படுக்க வச்சு மஞ்சகாமலைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஜோசியக்காரர் சொன்ன வார்த்தை, 2-3 ஜோசியக்காரங்க, ஒருத்தர் கிடையாது, யுனானிமஸ் வெர்டிக்ட். எல்லாரும் சொன்ன வார்த்தை, அவங்க பரம்பரைக்கே முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்த வார்த்தை. அது
உங்க பரம்பரையில் யாராச்சும் பள்ளிக்கூடம் போனால் செத்துருவாங்க. ஜோசிகாரங்க சொல்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு இது இருக்குல்ல, பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன். ஒரு 4 பேர் செத்து இருந்தா 5வது செத்திடலாம்னு சொல்லிடலாம். நம்பிடுவான்ல இவன், நம்ம தான் ஏமாந்தவங்களாச்சே, ஏமாந்த சோனகிரி சொல்லிடுவாங்க. எங்க அம்மா செத்துருவாங்கன்னு சொல்றாங்க. எங்க பாட்டிக்கு எங்க அம்மா தான் ஒரே பொண்ணு. அவங்க ஓன்னு அழுகுறாங்க, புள்ள வேணாம், புள்ள வேணாம், நீ உயிரோடு இருந்தா போதும் புள்ள எனக்கு. எங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்க, பரவாயில்லம்மா, அப்படியே ஒரு நோஞ்சா மாதிரி இருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட எங்க அம்மா பள்ளி மாதிரி தான் இருப்பாங்க. கல்யாணத்தப்பெல்லாம் பார்த்தா உத்தரோண்டு இருப்பாங்க. எங்க அம்மா சொல்றாங்க அந்த உடம்பு வச்சுக்கிட்டு அது இன்னும் அது 2 டிபி 2 மஞ்சள் 1 டிபினா உங்க உடம்பு கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. எங்க அம்மா அந்த கண்டிஷன்ல சொல்றாங்க, அம்மா ஜோசிகாரன் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டுமா, நான் செத்தாலும் செத்துட்டு போறேம்மா, ஒரு பரீட்சையில ஃபெயில் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் சாவு விரும்பலமா நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா பரீட்சை எழுதி அந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணிட்டு டீச்சர் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு டீச்சர் ட்ரைனிங்கை விருதாச்சலம் கல்வி மாவட்டத்தில் முதலிடம் பெற்று 22 வயசுல கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு ஒரு பிலிட், ஒரு 2 MA, ஒரு பிஎட் முடிச்சு இப்ப எம்எட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஒரு ஸ்கூல் ஹெச்எம். நம்மளை பார்த்து என்ன நமக்கு திருப்பி சொல்றாங்கன்னா ஒரு 3 வார்த்தை முக்கியமா சொல்லுவாங்க, இது உனக்கு வராது, தகுதிக்கு மீற ஆசைப்படாத, நீ இதுக்கு தேர மாட்ட. இத வேற வேற வெர்ஷன்ல சொல்லுவாங்க. விஷயம் ஒண்ணுதான். நம்மளை பார்த்து நம்ம கேட்டுக்க வேண்டிய கேள்வி எல்லாம் என்னன்னா, அது என்னன்னு தான் ஒரு அடி அடிச்சு பார்த்துருவோமே. நாம அடிச்சு அது உளுந்துரும், ஆனா நம்ம அடிக்க விடாம தடுக்கிறாங்க, மைண்ட்ல நமக்கு இப்படி உண்டு பண்றாங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்க, நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது என் இங்கிலீஷ் ரொம்ப கேவலமா இருக்கும். எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச வராது, என்னால் இங்கிலீஷ் நல்லா ஃப்ளூயண்டா பேச முடியும். நான் இங்கிலீஷ்ல எழுதலாம் செய்வேன். நான் இன்டர்வியூ இங்கிலீஷ் தான் அட்டன் பண்ணேன். ஆனா என் இங்கிலீஷ்ல இருக்க ப்ராப்ளம் என்னன்னா, எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு, எங்க காலேஜ்ல வந்துங்க சார் ஒரு சிம்போசியம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு சார். அந்த சிம்போசியமுக்கு பேரு கம்பெனி சாஸ். நான் தப்பா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேன், வேணும்னே தான் பண்றேன். போய் உட்காந்து அந்த சிம்போசியம்ல கலந்துக்கிறேன். கலந்துக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் சாவுஸ்ங்கிறேன். எல்லாரும் சுத்தி இருக்க பொண்ணுங்க பசங்க எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க. எல்லாரும் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள், இல்ல வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஆங்கில கூடத்தில் படித்து விட்டு வந்தவர்கள். ஒருத்தராவது என்னை பார்த்து அந்த CHAOSங்கிறத கியாஸ் அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண சொல்லாமல்ல, இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லாமல்ல, இல்லைன்னா நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரியுது இல்ல, சிரிக்காமலாது இருக்கலாம்ல. எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க, என் கூட பேசுறதே நிறுத்திக்கிட்டாங்க சார் நிறைய பேர். இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் நான் கண்ணு முன்னாடி பார்த்தேன். நான் அன்னைக்கு டிசைட் பண்ணேன், நீ என்ன சிரிச்சாலும் சரி, நீ என்ன அவமானப்படுத்தினாலும் சரி, நான் இங்கிலீஷ்ல தான் பேசுவேன். என் ப்ரொனவுன்சியேஷனை பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன். நான் சொல்ற கருத்து புரியுதான்னு பார்ப்பேன், தைரியமா பேசுவேன். நான் ஜனாதிபதி மாளிகையில் பேச எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது. யூடியூப்ல அந்த வீடியோ இருக்கு. அந்த வீடியோல ஒரே ஒரு லைன் தான் சொல்லியிருப்பேன், சார் என் இங்கிலீஷை பார்த்து சிரிக்காதீங்க சார், என் இங்கிலீஷ் ப்ரொனவுன்சியேஷன் தப்பா இருக்கலாம், கொஞ்சம் கிராமர் முன்ன பின்ன இருக்கலாம், ஆனா நான் சொல்றத மனசுல இருந்து சொல்றேன். 1. 2வது நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, எனக்கு வாத்தியார் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்து நான் இங்கிலீஷ் படிக்கல. உங்களுக்கு மேபி நல்ல அரவணைக்கிற வாத்தியார்கள் கிடைச்சிருக்கலாம். என்னுடைய காலேஜ்ல நான் படிச்ச சார் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், சார் ஷாக் ஆயிட்டார், அவர்கிட்ட சொன்னதே கிடையாது. நான் இதை வந்து இந்த மனம் திறந்து சொல்றேன், இதை நீங்க வீடியோல போட வேணாம், நான் இருந்தாலும் ஏன்னா இதோடைய பர்சனல் ட்ராமா அது, நான் இருந்தாலும் சொல்றேன். என்னன்னா, ஒரு அசைன்மெண்ட் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய காலேஜ் 3rd இயர்ல எங்க மேடம் எங்களை முட்டி போட வச்சாங்க கிளாஸுக்கு வெளியே. 20 வயசுல ஒரு பையனை வந்து கிளாஸ்ல இருக்க 23 பெண்கள் முன்னாடி, இல்ல ஒரு கூட இருக்க மத்த ஜூனியர்ஸ் 1st இயர் 2nd இயர்லாம் முன்னாடி ஒரு முட்டி போட வச்சா 18 வயசு எலெக்ஷன்ல ஓட்டு போடலாங்கிறாங்க. ஒரு 20 வயசு காலேஜ்ல முட்டி போட வச்ச ஆசிரியர்கள் எனக்கு கிடைச்சாங்க. நான் அதை குறையா சொல்ல, இது நடந்ததா சொல்றேன். இது எனக்கு அவர் மேல கோபம் கிடையாது, வருத்தம் கிடையாது, ஆனா அன்னைக்கு எனக்கு அவமானமா இருந்தது. அப்ப எனக்கு இங்கிலீஷ் கத்துக் கொடுக்க யாரும் ரெடி கிடையாது, கிண்டல் பண்ண தான் ரெடியா இருந்தாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, கன்னிமார் லைப்ரரி கொண்டு போய் ஒரு 450 ரூபாய் கொடுத்துட்டு புக் வாங்கிட்டு வந்து படிச்சேன்னு சொல்லிட்டு, அந்த புக்கை படிச்சு தான் நான் இங்கிலீஷ் கத்துக்கிட்டேன். அந்த இங்கிலீஷ் நான் கத்துக்கும் போது ஒரு வாரமா 6 புக்கு படிப்பாங்க. கிளாஸ்ல வாத்தியார் துரத்தினாலும் பரவாயில்லன்னு உட்காந்து அந்த புக்கை திறந்து நான் படிச்சேன். எனக்கு நான் அதான் பிரசிடென்ட் ஹவுஸ்ல சொன்னேன், ஜனாதிபதி மாளிகையில் பேசினப்ப நான் சொன்னேன், நான் கத்துக்கிட்ட இங்கிலீஷ் நான் புக்கை படிச்சு கத்துக்கிட்டது, அது தப்பா இருக்குன்னு நீங்க சொல்லலாம், ஆனா அதுதான் என்னுடைய இங்கிலீஷ், அதுக்கு நான் பெருமைப்படுறேன். நான் உங்களெல்லாம் கேட்டுக்கிறது என்னன்னா, வாங்க, ஒண்ணு உங்களுக்கு முடியாதுன்னு சொல்றாங்களா, வராதுன்னு சொல்றாங்களா, என்னன்னு பாருங்க. இது முதல் விஷயம். அடுத்த கேள்வி நமக்கு என்ன வரும், எதுக்கு சாமி இதெல்லாம் நான் படிக்கணும்? எங்க வீட்டில் ஆல்ரெடி முடிவு பண்ணிட்டாங்க நான் தேர மாட்டேன்ட்டு, கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. நான் என்ன கேட்கிறேன், ரொம்ப சிம்பிளா யோசிங்க. கம்பேர் பண்றாங்க, மற்றவங்க கூட சொல்றாங்க, நமக்கு கோவம் சுருன்னு வருது இல்ல, கோவம் சுருன்னு வருது இல்ல. நம்மளை கேட்டுக்க வேண்டிய கேள்வியெல்லாம் என்னன்னா,
நம்முடைய 100% நமக்கு நம்ம கொடுக்குறோமா? நான் திருப்பி மற்றவங்கள 100% சொல்லலை. இந்த கேள்வி இருக்குல்ல, எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. நான் காலேஜில் இந்த 2 அரியர் வாங்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? அப்போ ஒரு வாத்தியார் எனக்கு பார்த்து சொன்னார், மறக்கவே முடியாது. என்ன பார்த்து சொன்னாரா, யார் பார்த்து சொன்னாலும் தெரியாது. ஒரு கிளாஸ்ல எல்லாரும் தூங்குவோம். ஹி டோல்ட் an important thing. அது சங்கர் சாரும் திருப்பி சொல்லுவார். அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, அந்த அகாடமிக் கிளாஸ்க்கு வரும்போது சொல்லுவாருங்க சார், ஃபர்ஸ்டே சொல்லுவார், மறக்கவே முடியாது. அவர் என்ன சொல்லுவார், இட்ஸ் a glorified 10th standard exam அப்படிம்பாரு. ஒரு மிகைப்படுத்தப்பட்ட பூசி முழுகப்பட்ட ஒரு 10வது பரீட்சைம்பாரு. ஆனால் இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுவார், இந்த எக்ஸாம் கோச்சிங் முடியும் பொழுது உங்களை நான் எல்லாரையும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரா ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரா ஆக்குவானான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது. நல்ல முதலாளி என்னங்க சொல்லுவார், ஒரு நல்ல காலேஜ் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுவார், 100% பிளேஸ்மெண்ட் உறுதிம்பார். அப்படிதான் சொல்லி கூப்பிட்டு வருவாங்க. ஆனா இந்த வடிவேல் சொல்ற மாதிரி, சத்யராஜ் சொல்ற மாதிரி, தொண்டை வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு உன்னால உனக்கு கொடுத்த வேலைக்கு உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நீங்க பண்ணிட்டீங்க. அவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவர் சங்கர் சார் என்ன சொல்லுவாரு, அவர் சொல்றது வந்து, உன்னை ஒரு மேம்பட்ட ஆளுமையாக நான் மாற்றுவேன், நீ ஒரு பெட்டரான மனுஷனா இருப்ப, நீ கேள்வி கேட்ப, நீ சிந்திப்ப, சர்வீஸும் நீ வாங்குவ அப்படிம்பாரு. அப்ப எங்க அந்த வாத்தியார் என்ன சொன்னார், என்ன பார்த்து எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வருது. அவர் என்ன சொன்னாரு, நீங்க காலேஜ்ல ஒரு நல்ல 90% மார்க் வாங்கிட்டீங்க, நீ என்ன சொல்லுவ, நான் 90% மார்க் வாங்கினேன்னு சொல்லுவேன். அரியர் வாங்கினா என்ன சொல்லுவ, அந்த வாத்தியார் குத்திட்டாரு மச்சி, அந்த மிஸ் கப்பு கொடுத்துருச்சு மச்சி. அவர் என்ன கேட்டாரு, வெறும் ஒரு 16 பக்க பேப்பர், இந்த 16 பக்க பேப்பரை நீ எழுதுற பேப்பர், அந்த பேப்பர்ல யாரோ ஒருத்தவங்க உன்னை சரியா ஜட்ஜ் பண்ணா கொஞ்சம் மார்க் கம்மியா போட்டே ஃபெயில் பண்ணிட்டாங்கன்னே வச்சுக்கிடுவோமே, ஒரு பேருக்கு வச்சுக்கிடுவோமே. ஆனா அந்த பேப்பருக்கு நீ பொறுப்பெடுத்துக்கணும்ல. ஒரு ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு 16 பக்க பேப்பருக்கு நீ பொறுப்பெடுத்துக்க முடியலன்னா வாழ்க்கைக்கு எப்படி பொறுப்பெடுத்துப்ப அப்படின்னு அவர் கேட்டார். நான் அன்னைக்கு டிசைட் பண்ணேன், சரி நம்ம வாழ்க்கையை பொறுப்பெடுத்துக்கிறேன் என்ன தெரியுமா, எப்படியோ வந்து எது நடந்தாலும் பரவாயில்லன்னு இருக்கிறது இல்லை, நம்மளால முடிஞ்சதை பார்ப்போன்னு இருக்குது. நான் காலேஜ் முடித்தேன், எனக்கு வேலை கிடைக்கல. நான் வேலை கிடைக்கலன்னா நான் இன்டர்வியூ போனேன், கேம்பஸ் இன்டர்வியூ, நான் உட்கார விடாதுன்ட்டாங்க. உட்காந்தா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி தான் உட்காரணும்னாங்க. அரியர் வச்சவனுக்குலாம் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் கிடையாதுன்ட்டாங்க. ஏன் அரியர் வச்சவனுக்குலாம் அறிவு இருக்காதா? அரியர் வச்சு பாஸ் பண்ண பையன் இன்னும் நல்லா படிச்சிருப்பான். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ்னு ஒரு பேப்பர் இருந்துச்சு எங்களுக்கு. அந்த பேப்பரில் வந்து நான் அசஸ்மெண்ட்லாம் பாஸ் ஆகி காலேஜ் செமஸ்டரில் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்டரில் பாஸ் ஆகி இ கிரேடு வாங்கினேன் சார். இ கிரேடுனா வாத்தியார்ச்சி இப்போ தொலைஞ்சு போன்னு பாஸ் போடுறது, அதான் அந்த பார்டரில் பாஸ் அப்படிம்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பாஸ். அது 50 கிடையாது 40 கிடையாதான், அது என்னமோ நடுவில் ஒரு 4.5 அப்படி பாஸ் பண்ணியிருந்தேன். அந்த பேப்பரில் உன்னை பாஸ் பண்ண எங்கள் வாத்தியார் சொன்ன வார்த்தை, நான் உங்களுக்கான பதில், முதல் பதில், நீங்களாம் ஏன் எக்ஸாம் படிக்கணுங்கிற கேள்விக்கான பதில் இங்க இருந்தா வரும்னு நினைக்கிறேன். அண்ணன் சொன்ன மாதிரி தான். அவர் கேட்டார் இல்லையா, ஒரு அநியாயத்தை பாக்குறீங்க, ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு பிரச்சனையை பாக்குறீங்க, ஊர்ல ஒரு தப்பு நடக்குது, இந்த தப்பை என்னைக்கா தட்டி கேட்கணும்னு என்னைக்கா தோணி இருக்கா? தட்டி கேட்டா அவன் 2 தட்டுவான். ஆனா நீங்க இந்த மாதிரி காக்கி சட்டை போட்டு நின்னீங்கன்னா நீங்க நிஜமாவே தப்பை தட்டி கேட்க முடியும். அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில், அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. உன் ஜாதியை பார்க்க மாட்டேன், உன் மதத்தை பார்க்க மாட்டேன், உன் நிறத்தை பார்க்க மாட்டேன், ஒரு கான்ஸ்டபிளுடைய மகளும் ஒரு டிஜிபியினுடைய மகனும் ஒரே சமமான போட்டி போடக்கூடிய வாய்ப்பு தருகிற ஒரே பரீட்சை யூபிஎஸ் பரீட்சை அவர் சொன்னார். அப்ப நான் என்ன சொன்னேன்னு நடுவில் மறந்துட்டேன். அந்த இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த பேப்பர் மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடறேன் பாருங்க. அந்த பேப்பர்ல என்னாச்சு, மேடம் என்ன சொன்னா, உனக்கு பார்டர்ல பாஸ் பண்ணோம்னா அவங்க ஒரு லஞ்சம் கொடுக்குறாங்க. அது என்ன லஞ்சம் தெரியுமா? எங்க காலேஜில் இப்போ இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் தமிழில் வந்தது, அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கிறாங்க. நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி புக்கை கொடுத்துட்டேன். அதை பண்ணால் அந்த 10 மார்க் அந்த இது போடுவாங்களே அசைன்மெண்ட் மார்க்னு சொல்லுவாங்க, அதை போட்டு பாஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. நான் பாஸ் ஆகிட்டேன். பாஸ் ஆகி 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 2 வருஷம் ஆகிட்டு நான் காலேஜ் விட்டு போகிற காலம், ஒரு வைஃபை ஹட்டு கீழே நான் உட்காந்துருக்கேன். இந்த சிங்கிள்ஸ்லாம் தனியாக உட்காந்துருக்க ஹட்டு அது. அங்கே நான் உட்காந்துருக்கும் போது எதிரில் இன்னொரு பையன் உட்காந்துருக்கான். நடுவு நார்மலாக அங்கே பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. அவன் நேரம் என் நேரம் 2 பேரும் மாறி மாறி மூஞ்ச பார்த்துக்கிறோம். நான் அவனை பார்த்து கேட்குறேன், அவன் நிறைய புக்கு வச்சிருக்கான். நம்ம புக்கை பார்த்தாலே ஒரு ஆர்வம் வந்துடும். இன்ஜினியரிங் புக்கை பார்த்து ஆர்வம் வராது. அந்த புக்கை தமிழ் புக்கு. நான் அவனை பார்த்து கேட்குறேன், என்ன தம்பி இவ்வளோ புக்கு வச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்டேன். அதான் நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் தமிழ் மீடியம், எங்களுக்கு தமிழில் புக் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த புக்கெல்லாம் வந்து அதான் நான் வச்சுருக்கேங்கிறான். நமக்கு உடனே ஒரு ஆர்வம் வரும் இல்லையா? நான் உடனே கேட்டேன், தம்பி எப்படிப்பா இந்த புக்கெல்லாம் இருந்துச்சு, படிக்க நல்லா இருக்கா? கேவலமாக திட்டான். அசியசியமாக திட்டல, அவ்வளோதான். கேவலமாக திட்டுறாரு அவரு. இதெல்லாம் புக்கானா பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. நான் கொஞ்சம் பக்குவப்படுத்தி கொஞ்சம் நல்ல சாந்தப்படுத்தி சொல்றேன்னு வைங்களேன்.
இதை வந்து படிக்கவே முடியல, மனுஷன் படிப்பானா, நான் இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. நான் கேட்டேன், எந்த புக்குமே நல்லா இல்லை தம்பி அப்படின்னு கேட்டேன். ஒரு சந்தேகம் தானே. அவன் உடனே அவன் சொன்னான், ஏன்னா அவன் யாருக்குன்னு தெரியாது என்ன, நான் தனியாக உட்காந்துருக்கேன். அவன் இன்னொன்று ஒரு காலேஜ் படிக்கிற பையன் ஒரு புக்கை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பான்னு அவருக்கு தெரிய சான்ஸ் கிடையாது. அவர் உடனே என்ன சொன்னார், இந்த இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ்னு ஒரு புக் இருக்குன்னா அந்த புக்கை பண்ணவன் மட்டும் தெய்வம், அந்த புக்கு ரொம்ப நல்லா புரியுதுண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மாட்டுக்கு எழுந்து போயிட்டான். அதை பண்ண தெய்வம் நான் தான். நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, அரியர்ல பாஸ் ஆகணுங்கிறதுக்காக கை வலிக்க எழுதி கையில இன்னமும் கட்டி இருக்கு. அந்த அந்த 200 பக்கம் எழுது. எனக்கு அது ₹1 தரல. என் பேர் எங்கேயுமே அந்த புக்கில் கிடையாது. நான் மட்டும் தான் ஊரெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், நான் பண்ண புக்குன்னு. யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அன்னைக்கு நான் அழுதேன் அவன் போனதுக்கு அப்புறம். ஏன் அழுதேன் தெரியுமா? இந்த வைரமுத்தோட ஒரு லைன் உண்டு சார், இந்த பாட்டில், பச்சை கிளிகள் தோளோட பாட்டில். அந்த சாங்கே ஒரு அருமையான சாங். அந்த சாங்ல ஒரு அழகான வரி உண்டு, ஒன் விழியால் பிறர் கழுதால் கண்ணீரும் ஆனந்தம். ரொம்ப ஆழமான வரி அது. ஒரு சிவில் சர்வெண்ட், ஒரு IAS IPS ஆபீசருங்கிறவன் அவன் கண்ணால மத்தவனுக்காக அழறான். அவன் அழுதோட நிக்காம கண்ணீரை துடைக்கிறான். அவ்வளவுதான். அந்த துடைக்கிறதுக்கு நீங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறோம், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அப்ப 2 பேரை மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன். அப்ப இந்த எக்ஸாம் நான் எழுதினேன். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு நான் ப்ரிலிம்ஸே ஊத்திக்கிச்சு. செகண்ட் டைம் எழுதினேன். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கிளியர் ஆகி செகண்ட் ரவுண்ட் போனேன். உடம்பு சரியில்லாம போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல 3 மாசம் படுத்திருந்தேன். ஜஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்ல போய் கை வலிக்க எழுதினேன். எதையோ எழுதி பாஸ் ஆக மாட்டேன்னு நினைச்சேன். இன்டர்வியூ போயிட்டேன். ஆனா நான் பண்ண ஒரு விஷயம் இருக்கு, நியூஸ் பேப்பர் எல்லா நாளும் படிப்பேன். நான் படுத்துக்கிட்ட நாள் நியூஸ் பேப்பர் படிப்பேன். தினமும் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சேன். எக்ஸாம் பண்ணேன். இன்டர்வியூ போயிட்டேன். இன்டர்வியூ போகும்பொழுது உங்களுக்கு திருப்பி நான் சொல்றேன், உங்களை சுத்தி ரொம்ப நெகட்டிவ் எனர்ஜி. நம்ம எல்லாருக்குமே நெகட்டிவ் எனர்ஜி. இன்ஸ்டாகிராம் போங்க, ஃபேஸ்புக் போங்க, வாட்ஸ்அப் போங்க, எந்த பக்கம் திரும்புங்கள், ஸ்னாப்சாட் போங்க. நமக்கு என்ன தெரியுமா தோணும் அதெல்லாம் பார்த்தா? உலகத்தில் நம்மை தவிர எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள், எல்லோரும் சொகுசாக இருக்கிறாங்க. ஆனா அத மாதிரி ஒரு பொய் கிடையவே கிடையாது. எல்லாருக்கும் பேசிக்கலி காண்டு, கடுப்பு. அவன் மட்டும் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கலாம்? நம்மளோட சேர்ந்து அவனும் கஷ்டப்படட்டும், அவ்வளவுதான். அப்ப நான் வந்து இன்டர்வியூ போகும்போது நான் கண்டிப்பா பாஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன். ஏன்னா மெயின்ஸ் சுத்தமா சரியா படிக்கல. தமிழ் இலக்கியம் என்னுடைய ஆப்ஷனல். நான் இன்ஜினியரிங் எடுத்தா கண்டிப்பா வாழ்க்கை ஃபுல்லா பாஸ் பண்ணிருக்க மாட்டேன். தமிழ் இலக்கியம் எடுத்து உங்களுக்கு இன்னொன்னு சொல்றேன், உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வந்து பேச வராட்டியும் எனக்கு படிச்சு புரிஞ்சுக்க நான் ரெடினா நீங்க எல்லா எக்ஸாமையும் தமிழ்லயே எழுதலாம். உங்க எஸ்ஏ பேப்பர் ஒன்றை தவிர, உங்களுடைய எஸ்ஏ பேப்பர் ஒன்றை தவிர்த்து இங்கிலீஷ்க்குன்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கு. அந்த பேப்பர் ஒன்று, ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் 2 பேப்பர், எஸ்ஏ பேப்பர் தமிழ்ல எழுதலாம். 2 பேப்பர்ல ஒரு குவாலிஃபைங் பேப்பர் மட்டும் இங்கிலீஷ்ல எழுத வேண்டியது இருக்கும். மற்ற எல்லா பேப்பரும் நீங்க தமிழ்லயே எழுதலாம். உங்க இன்டர்வியூ தமிழ்லயே அட்டன் பண்ணலாம். நல்லா பண்ணா உங்களுக்கு சர்வீஸ் உண்டு. இது எத்தனை பேர் உங்களுக்கு? ஆனா இங்கிலீஷ்ல படிக்கணும். அப்ப நான் இன்டர்வியூ போனோம், என் ஃப்ரெண்டு கூட வரான். நான் அந்த நெகட்டிவிட்டிக்காக சொல்றேன். என் ஃப்ரெண்டு மச்சான் தருண்னு பேரு, என்னுடைய மொபைல் வால்பேப்பர் அவர் தான், தலைவர் தான். அவன் என்னைக்குமே என் போட்டோவை வால்பேப்பரா வச்சதில்ல, டிபியா வச்சதில்ல, நான் மட்டும் வச்சிருக்கேன். என்ன காரணம் இருக்கு? அவர் ஒரு வேலையில்லா பட்டதாரி, நான் ஒரு வெட்டி பட்டதாரி. எக்ஸாமுக்கு படிச்சுக்கிட்டு சும்மா உட்காந்துருக்கேன். அவனாவது வந்து வேலைக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான். நான் வேலைக்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணல, எக்ஸாம் எழுதுறேன், கிடைச்சா போலான்னு இருக்கேன். செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் இன்டர்வியூ போகணும். அவங்க தம்பிக்கு ஆட்டிசம். குடும்பத்தில் வந்து அவனை சப்போர்ட் பண்றதே பெரிய விஷயம். ஏர் இந்தியாவில் ஃப்ளைட் பிடிச்சி டெல்லிக்கு போனோம். நான் என் குடும்பமே ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டு கூட வரல. நம்பிக்கை, நம்ம பையன் தேர மாட்டான், நம்ம பையன் உருப்பட மாட்டான், குடும்பம் நம்புது. வெளியே சொல்லாம போயிட்டு வா டாட்டா அப்படிங்கிறாங்க. உள்ளுக்குள்ள இருக்கும்ல, நம்ம பையன் இவ்வளோலாம் வரமாட்டானே, வாய்ப்பு இல்லையே அப்படின்ட்டு. என் மச்சான் மட்டும் என்ன பண்றான், ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டு கூட வரான். ஒரு வெட்டி பட்டதாரிக்கு ஒரு வேலையில்லா பட்டதாரி துணை. சும்மா துணை கிடையாது நண்பர்களே. 8000 ரூபாய் டிக்கெட் போட்டு 2 and 4 16,000. அவன் சேர்த்து வச்சிருந்த பாக்கெட் மணி எல்லாம் போட்டு டிக்கெட் போட்டு வரான். நான் தள்ள தட்டி லூசாடா நீ அப்படின்னு. அந்த 14,000 என்னென்னமோ பண்ணலாம். நான் சொல்றது 2015ங்க. நமக்கு என்ன தோணும், இவன் லூசாடா இவன், சத்தியமா தோணும். போய் நம்மளை நம்பி ஒருத்தன் 16,000 ரூபாய் செலவு பண்றானே. அவன் என்ன தெரியுமா சொன்னான் என்ன பார்த்து, எனக்கு இன்னும் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாதுங்க. உங்களுக்கு அதுதான் நான் சொல்றேன். ஒரே ஒருத்தன் நம்மளை நம்பினா போதுங்க. அதை ஒருத்தன் சொல்றத நம்பணுங்க. நாம என்ன பார்த்து சொன்னா, டை பார், இதை நான் யூபிஎஸ்சி உனக்கு வைக்கிற பரீட்சை கிடையாது, யூபிஎஸ்சிக்கு நான் வைக்கிற பரீட்சை. உன்ன மாதிரி ஒரு படிச்ச ஒருத்தனை, கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்ச ஒருத்தனை செலக்ட் பண்ணாட்டி அதுக்கு நஷ்டம்டா, உனக்கு நஷ்டம் கிடையாது. அவன் சொன்னதோட நிக்காம ஃப்ளைட் பிடிச்சி வந்தான். நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, எனக்கு ஒழுங்கா சட்டை கூட போட தெரியாது, நல்ல டை கட்ட தெரியாது, சரிங்களா? எனக்கு நல்லா வேர்க்கும். இப்பயே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அவன் என்ன பண்ணா,
எனக்கு நல்ல சட்டை ஒழுங்காக போட வச்சு டை அவன் தான் கட்டி கொடுத்து எனக்கு கடைசியில் இன்டர்வியூவில் டை எப்படி கட்டுறதுன்னு கொஸ்டின் வந்துச்சு சார். நம்ம நேரம் டை எப்படி கட்டணும்னு கற்றுக் கொடுத்து டை கற்றுக் கொடுக்கல, அவன் கட்டி கழுத்தில் மாட்டினா நான் ஆடு மாதிரி மாட்டிக்கிட்டு போனேன். இந்த வடிவேல பார்த்திபன் இழுத்துட்டு போவானே வெற்றி கொடி கட்டல, என் நேரம் இன்டர்வியூவில் எப்படி டை கட்டுறதுன்னு கொஸ்டின் வந்துச்சு. அவன் வேற நான் வேற சொன்னேன், மச்சான் டை கட்டுறது எப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கடா அப்படின்னு. அவன் உடனே கேட்டான், மச்சான் டை ஒழுங்கா கட்டணாடா, மார்க் வந்தாதான்டா தெரியும் அப்படின்னு. இன்டர்வியூவில் போய் எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இவன் என்ன பண்ணான், எனக்கு கையில் 2 லைட்டாக சென்ட் அடிச்சு விட்டு சட்டை போட்டு விட்டு டை கட்டி விட்டு, இப்போதாண்டா வாழ்க்கையில் முறையாக நீ பார்க்கறதுக்கு மனுஷன் மாதிரி இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன் எனக்கு இன்டர்வியூ அனுப்பி வச்சான். நான் இன்டர்வியூ போயிட்டு வந்தேன். இந்த இன்டர்வியூல நான் 25 நிமிஷம் வச்சு செஞ்சாங்க. கடைசி ஆள் இன்டர்வியூ முடிச்சு வெளியே வந்துட்டேன். அந்த இன்டர்வியூ போர்டு ரிசல்ட் வரும்போது அந்த இன்டர்வியூ போர்டில் 1 ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் மார்க்ஸ் இன் இந்தியா 190 வாங்கி நான் சர்வீஸ் வாங்கி இங்கே நிற்கிறேன். இந்த என்டையர் ஜேர்னியில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் என்னை என்னைக்குமே நம்பல, என் மேல எனக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது. இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா நல்லா இது கொஞ்சம் இப்படி மறைச்சிக்கிட்டதுனால தைரியமா இருக்கு. இப்படி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு அப்படியே இந்த கால் வந்து நடுங்கும். வடிவேல் சொல்ற மாதிரி பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் வீக், பயம் பதட்டம் படபடப்பு. ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில யாருமே நம்பாதப்ப அந்த ஒரே ஜீவன், அது உங்க ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், உங்க பக்கத்து வீட்டு பையனா இருக்கலாம், பொண்ணா இருக்கலாம், அம்மாவா இருக்கலாம், அப்பாவா இருக்கலாம், ஒரு ஜீவன், ஒரே ஒரு ஜீவன் நீ வாழ்க்கையில ஜெயிச்சிருவேன்னு நம்புறாங்க பாத்தீங்களா. நம்பனா அந்த நம்பிக்கையை மட்டும் பிடிச்சிக்கிட்டு வேகமா ஓடு, உன் இலக்க நோக்கி ஓடு, உழை, உன்னை வெல்வதற்கு யாரும் கிடையாது. உங்களுக்கு நான் டக்குனு வீரபாண்டியன் அண்ணனை பத்தி காலையில சொன்னேன், நான் திருப்பி ஒரு டைம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன், நீங்க கேட்டிருக்க மாட்டீங்க. வீரபாண்டியன் சார் தெரியுமா யாருக்காச்சும்? யாராச்சும் வீரபாண்டியன் ஐஏஎஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டவங்க கை தூக்குங்க. நான் கேள்விலாம் கேட்க மாட்டேன், தைரியமா கை தூக்கலாம். சூப்பர், ஒரே ஒரு கை. அந்த கை என்ன அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிக்கங்க. வீரபாண்டியன் சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுரையில பிறந்து வளர்ந்தவர், ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர். அவங்க அப்பா வந்து தெருவா பாத்திரம் விற்கிறவர், அம்மா வந்து துப்புரவு தொழிலாளி. சரிங்களா? காலையில் நான் ஆர்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன், நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்க, ஆர்ட்ஸ்ல கொண்டு போய் யாரை போடுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரெண்ட் மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் ஒழுங்கா படிக்காதவங்க தான் நம்மள தான் இன்ஜினியரிங் கொண்டாந்து தள்ளுறாங்க. அப்பெல்லாம் ஒழுங்கா படிக்கலன்னா ஆர்ட்ஸ் கிடைக்கும்பாங்க. அப்ப ஆர்ட்ஸுக்கு போகும்பொழுது அவர் 10th மார்க் சரியா வாங்கலன்னு சொல்லிட்டு ஆர்ட்ஸ்ல போடுறாங்க. ஜியோகிராஃபி படிக்க போறாரு. +1 +2 ஜியோகிராஃபி படிக்க போனா எந்த அளவுக்கு நிலைமை கொடுமைன்னா, அடுத்த நாள் காலையில பப்ளிக் எக்ஸாமுங்க. காலையில பப்ளிக் எக்ஸாம் இருக்குன்னா நம்ம வீட்டில் நம்ம அம்மா அப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு ஒரு காஃபி போட்டு கொடுப்பாங்க, டீ போட்டு கொடுப்பாங்க, குறைந்தபட்சம் நாம ஒரு சீனை போடுவோம், எனக்கு எக்ஸாம் இருக்கு, டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மீ. அவங்கள அனுப்பிச்சுட்டு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். ஆனா வீரபாண்டியன் சார் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா, அடுத்த நாள் பப்ளிக் எக்ஸாம் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு முன்னாடி நாள் அரவிந்த் கண் மருத்துவமனைன்னு சொல்லப்படுற மதுரையுடைய பிரபலமான மருத்துவமனையில் கக்கூஸ் கழுவிட்டு இருந்தார். அம்மாவினுடைய வயிற்றுப்பாட்டிற்காக பிள்ளை கக்கூஸ் கழுவிட்டு அடுத்த நாள் போய் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதி நைட்டு கழுவிட்டு காலையில பப்ளிக் எக்ஸாம். அந்த எக்ஸாமில் புவியியல் பாடத்தில் மாநில அளவில் 200க்கு 198 எடுத்து முதலிடம். அந்த மார்க் வாங்கிட்டு சிஎம்க்கு லெட்டர் எழுதி, நான் வீரபாண்டியன், நான் புவியியல் பாடத்தில் மாநில அளவில் முதலிடம், என்னை நான் மேற்படிப்பு படிப்பதற்கு உதவுங்கள் அப்படின்னு கேட்டு, அவர் ஜியோகிராஃபி படிக்கல, சோசியாலஜி படிக்கிறார். இப்ப நாங்கெல்லாம் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், அப்ப நீங்க பாப்பீங்க என்னென்ன மாதிரி படிக்கலாம், எப்படிலாம் படிக்கலான்ட்டு. அவர் ஏன் சோசியாலஜி எடுத்தார்னா, ஐஏஎஸ் படிச்சு ஒருத்தர் சோசியாலஜி எடுத்து படிச்சு அவங்க ஊர் கலெக்டரா இருந்ததை பார்த்தார், அதனால சோசியாலஜி எடுத்து படிச்சார். அப்படி படிக்க அவர் சென்னையில படிக்கும் பொழுது அவர் என்னென்ன வேலை பார்த்தார் தெரியுமா? கறிக்கடையில கசாப்பு கடை இந்த மாஸ்டரா வேலை பார்த்திருக்காரு, பரோட்டா மாஸ்டரா வேலை பார்த்திருக்காரு, ஹோட்டல் சர்வரா வேலை பார்த்திருக்காரு. ஏன் வந்து பரோட்டா மாஸ்டரா வேலை பார்ப்பாருன்னா, இந்த பரோட்டா போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பரோட்டா வந்து அடுத்த நாள் கூட வச்சு சாப்பிடலாம், உடம்புக்கு கேடுதான் பரோட்டா, ஆனால் கெடாம இருக்கும். அடுத்த நாள் தண்ணியில் ஊற வச்சு சக்கரை தொட்டு சாப்பிட்டுப்பாரு. இந்த கொஞ்சம் வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு நடுவில் கிளாஸ் எடுத்து படிக்கிறார். 1 வருஷம் 2 வருஷம் 5 வருஷம் படிக்கிறாருங்க. அவங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்க, ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம், இதற்கு முன்னாடி கல்லூரி வாசல் இல்லைங்க, பள்ளிக்கூட வாசலையே எட்டி பார்க்காத ஒரு பரம்பரை, ஒரு தலைமுறை. அம்மா சொல்றாங்க, ஐயா பாண்டியா, இதெல்லாம் வேணாமியா, நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வேலைக்கு போலாம்ல, ஒரு டிகிரி தான் வாங்கி புட்டியே. வீரபாண்டியன் சொன்ன வார்த்தை, அம்மா கொஞ்சம் பொறுத்துக்கம்மா, கொஞ்சம் பொறுத்துக்கம்மா, பையன் பெருசா வந்துருவோம்மா. அவர் சொல்லிட்டு தன்னுடைய 5வது அட்டம்ப்டில் அவர் ஐஏஎஸ் ஆக ஆந்திரா மாவட்டத்தில், ஆந்திரா தெலுங்கானா சார், ஆந்திராவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்.
அப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு கூட்டம் நடக்கிறது. திருவண்ணாமலையிலே வம்சி பதிப்பகம் நடத்திய ஒரு கூட்டம். அந்த கூட்டத்தில் கேவி சைலஜா என்கிற ஒரு எழுத்தாளர், அவங்களோட சிதம்பரம் நினைவுகள்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு. அந்த புத்தகம் நீங்களாம் படிச்சு பார்க்கணும். ரொம்ப என் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட ஒரு புத்தகம். அந்த கேவி சைலஜா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க, ஒரு வரி, ஒரு பத்தி, நம் வாழ்க்கையை மாற்றுகிற பத்தி. அது அந்த பத்தியை தான் நான் இதை சொல்லும் பொழுது நான் இதை எல்லா வகையான தன்னடக்கத்தோடும் உங்கள் எல்லோரையும் நான் ஒரு வீரபாண்டியனாகவும் ஒரு கிரண்பேடியாகவும் நினைத்து கொண்டு தான் இதை சொல்கிறேன். நான் வந்து இதை வந்து ஏதோ வந்து வீரபாண்டியனை பத்தி சொல்றேன்னு நினைச்சிட்டு சொல்ல. நீங்க யாரோ ஒருத்தர் இல்ல உங்களை சில பேர் நாளைக்கு வீரபாண்டியன் ஆவீங்க, கிரண்பேடி ஆவீங்கிற ஒரு ஆழமான உறுதியோடு தான் இதை நான் சொல்கிறேன். அவங்க சொல்றாங்க அந்த வார்த்தை, இந்த வீரபாண்டியனுடைய அப்பாவினுடைய கரங்கள் எப்படிப்பட்டவை? உச்சி வெயிலில் ஒரு சுடுகிற பாத்திரத்தை வெறும் காலோடு சுமந்து நடந்த ஒரு ஒரு தந்தையினுடைய கரங்கள், அவருடைய தாயினுடைய கரங்கள் எப்படிப்பட்டவை? எப்படிப்பட்டவை? எத்தனையோ மனிதர்களின் கழிவுகளை அள்ளுகிற கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட கரங்கள், அநீதிக்கு ஆளாக்கப்பட்ட கரங்கள். வீரபாண்டியனுடைய கரங்கள் எப்படிப்பட்டவை? எத்தனையோ மனிதர்களின் கழிவுகளை கழுவ நேர்ந்த கரங்கள், கசாப்பு கடை கரியை வெட்ட நேர்ந்த கரங்கள், அந்த பரோட்டா அடுப்பினுடைய சூட்டிலே கொப்புளம் தெறிக்க நின்ற கைகள். ஆனால் வாழ்க்கையின் உண்மையான வெற்றி என்ன தெரியுமா? இந்த வீரபாண்டியன், அந்த வீரபாண்டியன் கழிவுகளை அள்ள தள்ளப்பட்ட ஒரு தாய் தூக்கி வளர்த்த, கைகளால் தூக்கி வளர்த்த ஒரு பிள்ளை, உச்சி வெயிலில் பாத்திரம் சுமந்து வளர்த்த ஒரு அப்பா வளர்த்த பிள்ளை, அந்த பிள்ளை இத்தனை துயரங்களை தன் கைகளால் அனுபவித்த இந்த பிள்ளை நாளை முதல் போட போகிற ஒவ்வொரு கையெழுத்தும் தன் தாய் தந்தையை போன்ற ஒரு கடைக்கோடி மனிதனின் வாழ்க்கையை மாற்றும் அல்லவா? அதுதான் வாழ்க்கையின் உண்மையான வெற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க. உங்கள் இந்த இடத்திற்கு வாருங்கள், நீங்கள் போட போகிற ஒவ்வொரு கையெழுத்தும் யாருடைய கண்ணீரையோ துடைக்கும், அது யாருடைய வாழ்க்கையை மாற்றும். உடனே இங்க இருக்க பெண்கள் யோசிப்பீங்க, சார் எங்களுக்கு கனவு இருக்கு சார், வீட்டெல்லாம் தடைதான், சீக்கிரம் வா, இந்த வீடு படிக்காத, வீட்டு வேலை செய், இதை செய் அதை செய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வரியை சொல்ல விரும்புகிறேன். சிறகுக்குள் வானம்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு, பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ், முழுக்க முழுக்க தமிழ்ல தேர்வு எழுதி பாஸ் பண்ண ஒருத்தரோட புக்கு. அந்த புத்தகத்தில் ஒரு அற்புதமான வரி உண்டு, அந்த வரியை நான் மறக்கவே முடியாது வாழ்க்கையில். இருட்டு வாணிகர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம், இருட்டு வாணிகர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லட்டும், உலகம் வெளிச்சமாய்த்தான் இருக்கிறது. தலைப்பு வந்து சிறகுக்குள் வானம். உங்கள் சிறகுக்குள் வானம் இருக்கிறதுன்னு அவர் சொல்றாரு. உங்களுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அண்ணன் சொன்ன மாதிரி இந்த சொன்னார் இல்லையா, கான்ஸ்டபிள் பொண்ணும் வந்து எக்ஸாம்ல சமமானிக்கும், டக்குன்னு எனக்கு ஒரு பேர் ஞாபகம் வந்தது, அம்பிகா ஐபிஎஸ். அம்பிகா மேடம் வந்து நம்ப மாட்டீங்க நீங்க, 14 வயதில் குழந்தை திருமண கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டவர். 14 வயதில் குழந்தை திருமணத்தில் திருமணம் செய்து கொடுக்கப்பட்டு 18 வயதில் 2 பெண் குழந்தைகளுக்கு தாய். இந்த நிலைமையில குடும்ப குழந்தைங்களை பார்த்துக்கணுமா? பெண்களுக்கு மட்டும் ஒரு கில்ட் உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு சமூகம். குழந்தைங்களை நீங்க பார்த்துக்க மாட்டற, ஒழுங்கா வேலைக்கு போய் வேஸ்ட் பண்ற, அப்பாவுக்கு அந்த குற்ற உணர்ச்சி கொடுக்கறதே கிடையாது. அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு மீட்டிங் போறாங்க. அவங்க கணவர் ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள். ஒரு கூட்டத்துக்கு போகும் பொழுது அவங்க ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறாங்க. ஊரெல்லாம் இவங்க கணவரை மதிப்பாங்க. அங்க போனா வேற ஒரு ஆபீசருக்கு எல்லாரும் சல்யூட் அடிக்கிறாங்க. யார் இவர்னு கேட்குறாங்க அவங்க கணவர் கிட்ட. கணவர் சொல்றாரு, இவர் தாமா ஐபிஎஸ் ஆபீசரு, இவரை எல்லாரும் மதிப்பாங்க அப்படிங்கிறாங்க. உடனே மேடம் என்ன பண்றாங்க, நான் ஐபிஎஸ் பரீட்சைக்கு படிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. அவங்க ஹஸ்பண்ட் சொல்றாரு, அதுக்கெல்லாம் படிக்கணும்னா காலேஜ் டிகிரி வேணும் அப்படிங்கிறாரு. இந்த அம்மா 8வது பாஸ், அதுக்கு மேல படிக்கல. நாமளா தான் என்ன சொல்லியிருப்போம், எப்பா சாமி எங்களுக்கெல்லாம் வேணாம் விட்டுருங்க அப்படின்னு இருப்போம். அவங்க அதுக்கப்புறம் போய் 10வது பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல டியூட்டோரியல்ல படிச்சு 12வது படிச்சு பாஸ் பண்ணி ஒரு டிகிரி வாங்கி மூச்சு முட்டுதில்ல 4 வருஷம் ஓடிருச்சு. அதுக்கப்புறம் 3 அட்டெம்ப்ட் குழந்தையும் ஹஸ்பண்டையும் ஊர்ல விட்டுட்டு சென்னையில போய் தங்கி படிக்கிறாங்க. 3 வருஷம் படிக்கிறாங்க, ஃபெயில் ஆகிட்டே இருக்காங்க. ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்லிட்டார், 4வது வருஷம் நீ வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துருமா அப்படின்ட்டாரு. அம்பிகா சொல்றாங்க, நான் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில நீங்க எல்லாரும் சொல்றதையும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன், நீங்க யார் சொன்னதுக்கும் நான் முடியாதுன்னு சொன்னதே கிடையாது. என் வாழ்க்கையில முறையா இது வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரு டைம்ங்க, கடைசியா ஒரு வருஷம், இந்த வருஷம் நான் முயற்சி பண்றேன், தோத்து போயிட்டா திரும்பி வந்துடுறேன், தோத்து போயிட்டா திரும்பி வந்துடுறேன். சரிம்மா பண்ணிக்கோ. அந்த ஒரு வருடம் மெய் வருத்தம் கண் பாராமல் துஞ்சி ஓயாமல் உழைத்து அம்பிகா இந்திய அளவிலே நல்ல மதிப்பெண் பெற்று இன்றைக்கு மகாராஷ்டிராவில் ஐபிஎஸ் ஆக இருக்கிறார். நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் எங்கிருந்து கிளம்புகிறீர்கள்,
நீங்கள் யாரை சேர்ந்தவர்கள் என்பது எதுவும் முக்கியம் கிடையாது. நீங்கள் எதுவாக எத்தனைக்கிறீர்கள், எதுவாக துடிக்கிறீர்கள் என்பதுதான் முக்கியம். இதை மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன். நான் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் சொன்னதுதான். எங்க அப்பா பத்தி நான் சொல்லலை, நான் வீரமணியன் அப்பா பத்தி சொன்னேன். எங்க அப்பா ஞாபகம் வந்துச்சு டக்குன்னு. எங்க அப்பா ஒரு காக்கி சட்டை போடுகிற ஒரு மனிதர். சங்கர் அகாடமி வந்தப்போ கூட எங்க அப்பா வந்து செருப்பு இல்லாம தான் வந்தார். அந்த அகாடமி ஆனால் எங்களை சமமாக தான் நடத்துச்சு. எங்க அப்பா வந்து செருப்பு இல்லாம தான் எங்கேயும் நடப்பார். அவருக்கு மொத்தமாகவே ஒரு 4 உடுப்பு சட்டை தான். அவர் ஒரு கேஸ் ஸ்டவ் மெக்கானிக். நான் போஸ்டிங் வாங்கிட்டு எங்க அப்பாவுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்றேன், அப்பா எனக்கு போஸ்டிங் வந்துருச்சுப்பா. எல்லா அப்பா அம்மாவும் கேட்குற கேள்வி, அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஊர்னா கேட்குற கேள்வி, எந்த இடத்துலப்பா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அவங்க அந்த இடம் தெரியும் இல்லையா, வந்து பார்க்கலாம் இல்லையா. எங்க அப்பா கேட்கிறாரு எந்த இடத்துலப்பான்னு கேட்கிறாரு. எங்க அப்பா கிட்ட நான் சொன்னேன் பெரியார் மாளிகை அப்பா அப்படின்னு. எங்க அப்பா ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். எங்க அப்பா அவ்வளோ எமோஷனல் ஆகாத ஒரு மனிதர். அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னால் மறக்க முடியாது. இது ஒன்றும் பெரிய பெருமிதம் அப்படின்லாம் சொல்ல, ஒரு இயல்பான விஷயமா தான் சொல்றேன். எங்க அப்பா சொன்னாரு, உனக்கு தெரியாதுப்பா. எங்க அப்பா ஒரு பிகாம் பட்டதாரி, வீட்டில் படிக்க வைக்காம சொந்த காசுல படிச்ச ஒரு மனிதர். அவர் பிகாம் படிக்க சென்னைக்கு வந்தப்ப வீட்டில் காசு கட்டி படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி பெயிண்டராக ஒரு பில்டிங்கில் வேலை பார்த்து அந்த பணம் கொடுத்தது தான் அவர் படிச்சார். அந்த பில்டிங் தான் பெரியார் மாளிகை, கட்டிக்கிட்டு இருந்த பெரியார் மாளிகை. அவர் சொன்னார், அதே பெயிண்டரா நான் வேலை பார்த்த அதே பெரியார் மாளிகையில் என் பையன் போய் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரா உட்கார்றாங்கிறது சந்தோஷம்பா. நம்முடைய பாட்டிக்கும் பாட்டனுக்கும் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் திறக்க மரத்த கதவுகளை ஓங்கி தட்டுவதன் மூலம் திறக்கப் போவதில்லை. நம்முடைய கல்வியின் மூலமும் நம்முடைய உழைப்பின் மூலமும் நாம் திறப்போம். விடியும் என்று விண்ணை நம்பும் நாம், முடியும் என்று நம்மை நம்புவோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your inspirable and motivating words for our incoming engineers. Thank you so much. Hello. Our enquiry regarding civil service examination, you can raise your question right now. இப்பொழுது இங்கே இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினரிடம் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம். Please come forward. Give a nice clap to her. First ஒரு சிங்கப்பெண் வருகிறார், அவரை நாம் சிங்கப்பெண்ணாக பார்ப்போம். Come on, come on. உங்களை இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிக்கங்க. யாரு எவரன் பேர் சொல்லி இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிக்கங்க. Okay, sir. ஹலோ சார், நான் ஹரிணி, தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரிசர்ச் அண்ட் டெக்னாலஜியில் பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி 3rd இயர் படிச்சுட்ருக்கேன். எனக்கு வந்து ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு சின்ன வயசுலேருந்தே ஆர்வம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பாஸ்ட் 3 months நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எதுலேருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் சோர்ஸஸ் மூலியமாக தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸாக படிச்சுட்ருக்கேன். இப்போ நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன். பட் ஆனால் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க சிலபஸில் எல்லாமே வந்து இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக கிடையாது. எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன், இந்தியன் பாலிட்டி, இந்தியன் ஜியாகிரஃபி, இந்தியன் எக்கனாமி, என்வரான்மெண்ட், இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே புதுசாக இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்ஜினியரிங் படிக்கிற நாங்கள் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது புதுசு. ஸோ அதை நாங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸ்டடி பண்ணும்போது, ஹவு டு மேக் எஃபெக்டிவ் நோட்ஸ். என்ன கேட்குறாங்க இன்ஜினியரிங்? நீங்க உட்காருங்க, நிக்காதீங்க, உட்காருங்க. இதுக்கு பதில் என்னன்னா, இன்ஜினியரிங் தவிர எல்லாத்தையும் படிப்போம். நீங்க நிஜமாவே நீங்க மேபி பாடம்லாம் ஒழுங்கா படிச்சிருப்பீங்க. நாங்கெல்லாம் எந்த பாடத்தையும் ஒழுங்கா படிச்சது கிடையாது. ஆனா நமக்கு என்ன ஒரு சக்தி வந்துரும்னா, இவங்க நடத்துற படிப்பெல்லாம் புரியாமலே படிச்சு பரீட்சை எழுதி நமக்கு எதை கொடுத்தாலும் படிக்கிற ஒரு அபார சக்தி வந்துடும். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னொரு உண்மை என்னன்னா, நான் கிண்டலுக்கு சொல்லல, இன்னொரு உண்மை என்னன்னா, யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ல கொஞ்சம் காமன் சென்ஸோட நியூஸ் பேப்பர் வச்சு கதை அடிக்க தெரியணும். நாம ஆல்ரெடி எதுவும் தெரியாம கதை அடிச்சிருப்போம். இப்ப தெரிஞ்சு கதை அடிப்போம். இங்க வந்து எதுவும் தெரியாம உளறிப்போம், தெரிஞ்சு உளருவோம். இது மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அடிப்படையான விஷயம் என்னன்னா,
அவங்க கொடுக்குற சிலபஸில் வந்து அவங்க எதுலேயும் ஸ்பெஷலைசேஷன் இல்லாமல் இருந்தாலே படிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. எனி ஸ்பெசிஃபிக் நாலேஜ் தேவையில்லைங்கிறது யூபிஎஸ் சொல்கிற முக்கியமான கண்டிஷன். அப்போ அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதா என்னன்னா, ஒழுங்காக நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோமா, நமக்கு ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருக்குதா. இன்ஃபேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க திருப்பி திருப்பி எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என்சிஆர்டி புக்ஸை ஒழுங்காக படிங்கம்பாங்க. நம்ம நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க, ஒரு 6வது பொண்ணு படிக்கிற புக்கெல்லாம் நான் படிக்கணுமான்னு கேட்பாங்க. ஆனால் படிச்சு எனக்கு வேணாம் சார் தேங்க்யூ. ஆனால் 6வது படிக்கிற அந்த புக்கு கூட நமக்கு தெரியலங்கிறது படிக்கும்போது தெரியும். நான் ஜோக்கா சொல்லலை, அந்த பேசிக்ஸ் தான் யூபிஎஸ்சி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களோட ஆப்ஷனல் இருக்கும், உங்கள் ஆப்ஷனலுக்கும் நீங்கள் ஆனர்ஸ் லெவலில் ஒரு டிகிரி படிக்க வேண்டியது இருக்கும். அது வந்து நீங்கள் எதை வேணால் படித்து எழுதலாம். ஒரே விஷயம் என்னன்னா, சங்கர் சார் சொல்லுவார், சூரியனுக்கு அடியில் இருக்க எல்லாமே நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படிம்பாரு. மைண்ட் செட் என்னன்னா, நமக்கு எதுவும் தெரியாது அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியணும். ரெண்டாவது மைண்ட் செட் வந்து எது தெரியாட்டியும் தெரிஞ்சுக்கலாம். எங்க அப்பா சொல்லுவாரு, எல்ஐசி பில்டிங்கை பார்த்தா சங்கர் சார் சந்து சார்ட்ட பிடிச்ச விஷயமே என்னன்னா, நமக்கு புரியாத விஷயத்தையும் புரிய வச்சிருவாங்க. எல்ஐசி பில்டிங்கை பார்த்தா நான் ஆணு வாய போலந்தேன். இன்ஃபேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் இருக்கு இல்லையா, மீனம்பாக்கம் ஃப்ளைட் ஏர்போர்ட் வழியாக போகும்போது ஃப்ளைட் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வாழ்க்கையில் அப்போ தான் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிட்ட இப்படி கிட்ட பார்த்தா இம்மா பெரிய ஃப்ளைட் ஆணு வாய போலந்து பார்த்தேன். எங்கள் அப்பா தலையில் பொட்டுன்னு தட்டினாரு. தட்டிட்டு என்ன சொன்னாரு, டேய் மனுஷன் கண்டுபிடிச்ச ஃப்ளைட்டு, மனுஷன் கட்டின பில்டிங்கு, இதை பார்த்து எதுக்கு வாயை பொழந்து புழக்கிற, எதை கண்டும் பிரமிக்காதரா, பிரமிச்சா தோத்துருவேன்னாரு. இந்த எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்ட்ரி சொல்றாங்க, பாலிட்டி சொல்றாங்க, சோஷியாலஜி சொல்றாங்க. ஒன்றும் பயப்படாதீங்க, என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம். நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து படிங்க, ஸ்டாண்டர்ட் புக்கை படிங்க, தெரியலாம் பக்கத்தில் இருக்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேளுங்க, இல்லை ஆன்லைனில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க, கூகுள் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கங்க. அப்படி படிக்க ஆரம்பிச்சாலே இப்போ படிச்சிடலாம். மொதல் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஆர்வம், தேடுறதுக்கான ஆர்வம், விடாமுயற்சி. இந்த விடாமுயற்சினா ஒரு நாள் நல்லா படிச்சு அடுத்த நாள் தூங்குறது கிடையாது, ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். இது மூணையும் பண்ண தயாராக இருந்தால் போதுமா, வேற ஒன்றும் தேவை. ஓகே. ஹலோ, You want to speak further? எது கேட்குறியா? சார், இப்போ யூபிஎஸ்சி ட்ரை பண்ணுற எல்லாருமே வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் போய் படிக்கிறாங்க. செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணி கிராக் பண்ண முடியுமா யூபிஎஸ்சியை? ஃபர்ஸ்ட் திங், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் ஹரிணி. இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க, இங்கே ஒருத்தங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி வந்து. தேங்க்யூ சார். ஒரு 2000 பேர் இருக்கிற ஒரு க்ரௌடில் முன்னாடி வந்து கொஸ்டின் கேட்குறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ரியலி குட். கோச்சிங்க்கும் ப்ரிப்ரேஷனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, பட் எதுக்காக கோச்சிங் அவாய்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள் சார். இப்போ சொல்லி முடிச்சுறேன். கோச்சிங்க்கும் ப்ரிப்ரேஷனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. கோச்சிங் பண்ணாமல், கோச்சிங் போகாமல் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிளியர் பண்ண முடியும். ப்ரொவைடட், எல்லாமே நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன், ப்ரொவைடட் உனக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்காங்க, வீட்டில் யாருன்னா உனக்கு சொல்லித்தர இருக்காங்க. நோ சார், நான் செல்ஃப் ஸ்டடி தான் பண்ணுறேன். பணத்துக்காக கோச்சிங் அவாய்ட் பண்ணாதீங்க, தெளிவாக சொல்லிடுறேன். கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் நீங்கள் பணம் கட்டணும், அதனால் நான் கோச்சிங் இல்லாமல் தனியாக படிச்சுக்கிறேன். நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஃப்ரீயாக சொல்லிக் கொடுக்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது. அதெல்லாம் தாண்டி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாமே எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களால் கோச்சிங் ஜாயின் பண்ண முடியலை, பணம் இல்லைன்னா அது வேறு. பட் உனக்கு டேலண்ட் இருக்குது, உனக்கு ஸ்கில் இருக்குது, இருக்கிற கோச்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் நிறைய பேர் நிறைய ஃப்ரீயாகவே தராங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ், யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அவங்களே ஸ்கீம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ ஸ்கீம், எவ்வளோ எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது, இது எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு கோச்சிங்கில் ஜாயின் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா மை ஃபர்ஸ்ட் சஜஷன் யூ ஜஸ்ட் ஜாயின். ஏன்னா நம்மளுக்கு சொல்லித்தர ஆள் இல்லை, வழிகாட்ட ஆள் இல்லை, டைம் எடுத்துக்கலாம். கோச்சிங் போகிறீங்க, போகலை, நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்? ஃபர்ஸ்ட் திங், எக்ஸாமோட டெப்த் அனலைஸ் பண்ணணும். இப்போ தான் பூக்கோ சொன்னார், அண்டர் த ஸ்கை வி ஹேவ் டு ஸ்டடி எவ்ரி திங். இந்த எக்ஸாம் கூட ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணுறேன், படிக்கிறதோட மட்டும் நிற்கலை. படிக்கிறது உங்களோட எக்ஸாமில் ஒரு 25-30% மட்டும்தான். 25 to 30% ஒன்லி ஸ்டடீஸ். ஸோ படிக்க சோம்பேறித்தனை பட்டுட்டு சிவில் சர்வீஸ் வந்துடாதீங்க. மறுபடியும் சொல்கிறேன், இருக்கிற எல்லாரையும் ஆடு மாதிரி வாங்க ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல எப்போயுமே நான் மாட்டேன். உனக்கு படிக்க சோம்பேறித்தனம் இருக்குன்னா தயவுசெய்து வந்துடாதீங்க. படிக்கணுங்கிறது தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ ரிக்வசைட். ஐ டோல் யூ ரைட், சம் குவாலிட்டிஸ் நீ படித்தே ஆகணும். உன் தலையெழுத்து. இந்த எக்ஸாம் இல்லை, எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் போனாலும் நீ படித்து தான் ஆகணும். நீ படிக்க சோம்பேறித்தனப்படுவ, உன்னால் படிக்க முடியாது, கன்சிஸ்டண்ட்டாக படிக்க முடியாது.
நீ 3 நாள் படிக்கலைன்னா உன் லைஃப்பில் 3 நாள் நீ தொலைச்சிட்டேன்னு நினைக்கிற ஆளாக இருந்தால் ப்ரிப்பேர் பண்ணவா, நீ கிளியர் பண்ணுற. 3 நாள் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணலன்னா உன் லைஃப்பில் 3 நாள் தூக்கி குப்பையில் போட்டுட்டேன்னு நீ நினைப்பேன்னா, அந்த மாதிரி ஆளாக இருந்தால் ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் ப்ரிப்ரேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீ ப்ரிப்ரேஷன் இல்லவா, நான் இன்றைக்கி அடித்து சொல்கிறேன், சத்தியமாக நீ கிளியர் பண்ணுவேன். தேங்க்யூ சார். கோச்சிங் படிக்கிறதே புக்கை வச்சு படிச்சிடலாம். அதிலிருந்து என்ன பண்ணணும், எப்படி யோசிக்கணும், எப்படி கேள்வி கேட்கணும், எப்படி ஆன்சர் அடிக்கணும், எப்படி திங்க் பண்ணணும். ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, அந்த கொஸ்டின் நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும், எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ், எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும், இது எல்லாம் படாது. பட் உங்களை அந்த கைடு சரியாக அமையலைன்னா தப்பாக வழிகாட்டுற நபர் மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை. இன்னொன்று, நீங்கள் சரியாக பண்ணுறீங்களா தவறாக பண்ணுறீங்களான்னு ஒரு சந்தேகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நான் வீட்டில் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு ஒரு ஐலாண்டில் இருப்பேன், தனியே ஒரு தீவில். நான் யார்கிட்ட நான் படிக்கிறது சரியாக தவறான்னு எப்படி செக் பண்ணிக்கிறது? ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சரை எழுதுறீங்க, அது கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்க ஆள் வேணும், அது கமெண்ட் சொல்ல ஆள் வேணும், அதுக்கு ஒப்பீனியன் கொடுக்க ஆள் வேணும். இதெல்லாம் இல்லாமல் தனியாக உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோன்னா இது யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஒரே கேள்வி, ஓப்பன் எண்டட் கேள்வி. கேள்விக்கு புக்கையே கொடுத்தாலும் பதில் எழுத முடியாது, அதான் யூபிஎஸ்சி. தெளிவாக சொல்கிறேன், உன் கையில் நான் புக்கையே கொடுத்து எழுத சொன்னாலும் உன்னால் பதில் எழுத முடியாது. ஏன்னா பதில் உன் மைண்ட்லேருந்து வரணும். ஸோ நீ சரியாக யோசிக்கிறியான்னு பார்க்குறதுக்கு உனக்கு யாராச்சும் ஒரு மென்டார் வேணும். அந்த மென்டார் கிடச்சிட்டாங்கன்னா கோச்சிங் தேவையில்லை. சரிங்களா? அதே போல் இவங்க ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க, ரொம்ப ரொம்ப நல்ல கேள்வி. இன்ஜினியர்ஸ் மட்டும்தான் சோஷியாலஜி, எக்கனாமி, ஜாகிரஃபி எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா படிக்கணும் இல்லை. இன்ஜினியருக்கு உங்களுக்கு டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்குது, சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இருக்குது, ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது, பயாலஜி இருக்குது. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு சாதாரணமாக வந்துடும். உனக்கு பேப்பர் 2ல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் லிட்டில் போர்ஷன் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடும் இங்கிலீஷும் இருக்கும் செகண்ட் பேப்பர். இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாருக்கும் இது அட்வான்டேஜ். ஒரு வருஷத்துக்கு யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணுறதில் 70% இன்ஜினியர்ஸ், 80%. ஏன்னா உனக்கு மட்டும்தான் ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு ஹெட் ஸ்டார்ட் அப்படின்வாங்க. நீ வந்து மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு 20% முன்னாடியே ஆல்ரெடி இருக்கு. இன்ஜினியரால் மட்டும்தான் எல்லாத்தையும் படிக்க முடியும். இது நிஜமான உண்மை, தவறாக நினச்சிக்க வேண்டாம். ஒரு ஹிஸ்ட்ரியோ ஒரு ஜாகிரஃபியோ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் அட்டன் பண்ண சொல்லி செகண்ட் பேப்பர் கொடுத்து எழுதும்போது கண்டிப்பாக கஷ்டப்படுவாங்க. நல்லா நோட் பண்ணி கஷ்டப்படுவாங்க. பட் கற்றுக்க முடியாதுன்னு கிடையாது. ஆனால் இன்ஜினியருக்கு அந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஹிஸ்ட்ரி எப்படின்னு கதை, நம்ம வாழ்க்கையே கதை தான். இந்த கதை என்ன? ஸோ எல்லாருமே எல்லாத்தையும் படிக்கணும். என்ன காரணம்னா, நாளைக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கொடுத்து ஒன்று அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ண சொல்ல போகிறாங்க. அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட கல்ச்சர் தெரியணும். நேற்று நான் சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். 2 ஜாதி அடிச்சுக்கிறாங்க. தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க, ஏன் இவ்வளோ சப்ஜெக்ட் நம்ம படிக்கிறோம், ஏன் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம், ஏன் ஜாகிரஃபி, ஏன் இருக்கிற மற்ற எல்லா சப்ஜெக்டும். 2 ஜாதி அடிச்சுக்கிறாங்க. ஒரு ஜாதி சொல்கிறான் இந்த வழியாக போனால் வரக்கூடாதுன்னு, இன்னொரு ஜாதி சொல்கிறான் நான் இந்த வழியாக தான் போகணுன்றான். இங்கே லா அண்ட் ஆர்டர் சுச்சுவேஷன். ஒரு பணத்துக்கு விட்டனா 200 பணம் அடுத்து ஒரு இடத்துல எரிய ஆரம்பிச்சுன்னா டிஸ்ட்ரிக்டில் 90 நாள் எரியும். குறைஞ்சு 10,000 பேராக சாவான். அப்போ நீ அங்கே ஒரு முடிவு எடுக்கணும். அந்த ஜாதியோட பேக்ரவுண்டு, இந்த ஜாதியோட பேக்ரவுண்டு, அந்த மாவட்டத்தோட தன்மை, வரலாறு, இது எல்லாமே தெரியாமல் நீ ஒரு முடிவு எடுத்தனா என்ன ஆகும்? ஸோ நம்ம ஊரை பற்றி, நம்ம சொசைட்டியை பற்றி, நம்ம அரசியலை பற்றி, நம்ம பொருளாதாரத்தை பற்றி நீ தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச அறிவு, தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க, குறைஞ்சபட்ச அறிவை மட்டும்தான் யூபிஎஸ்சி எதிர்பார்க்குது. அதுக்காக தான் அந்த எல்லா புக்கும் நான் படிக்க சொல்லுது. ஸோ தேவையான அளவு படி, தேவையில்லாத வேணாம். எப்பயுமே நான் சொல்கிறதான், கம்மியாக படி, நிறைய யோசி. ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருக்க செட் ஆஃப் புக்ஸ் இருக்குது, அதை மட்டும் படி, அதை வச்சுட்டு யோசி, கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுறீங்க. தேங்க்யூ. இப்போ இவங்க 2 பேர் பேசுனது அது கூட ஒரு 2 பாயிண்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு 2 கொஷினுக்கும். ஒன்று வந்து நான் இன்ஜினியரிங்லேருந்து சிவில் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது. ரகுபதி சார் சொன்ன மாதிரி more than 80% ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஃப்ரம் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் தான். என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, இப்போ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ யூபிஎஸ்சியில் வந்து 3 சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படிப்பீங்க. ஒன்று ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ், பொது அறிவுன்னு சொல்கிறது. ரெண்டாவது வந்து சிவில் சர்வீசஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஒன்று. மூணாவது வந்து ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட். இப்போ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி, பாலிட்டி, சயின்ஸ், என்விரான்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ஃபைனலாக எக்கனாமிக்ஸ். இந்த என்விரான்மெண்ட், கரண்ட் அஃபேர்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ் 3 தவிர மீதி 4 சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கும். 10th வரைக்கும் நீங்கள் சோஷியல் சயின்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க ஸ்கூலில், கண்டிப்பாக ஃபெமிலியராக இருக்கும். 11th 12th வந்து சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிறத என்விரான்மெண்ட்டோட பேசிக்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பயோடைவர்சிட்டி, ஈகோ சிஸ்டம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்.
ஸோ ஒரு 70 to 80% ஆஃப் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் சிலபஸ் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்போஸ்ட். ஓகே, நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எல்லாத்துக்கும் இன்வேரியபிளாக எல்லா இன்ஜினியர்ஸ்க்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து எக்கனாமிக்ஸ். ஓகே சார், எனக்குமே அதான். ஆமாம். ஸோ அது என்ன ரீசன்னா நீங்கள் அந்த த்ரூ அவுட் லைஃப் நீங்கள் வந்து அதை படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. ஃபஸ்ட் டைம் எக்கனாமிக்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படிப்பீங்க. அந்த ஒரு ரீசன் தான் உங்களுக்கு சின்ன எங்கேயுமே கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு அந்த பரிச்சயமே இருக்காது. அது ஒன்று தான் வந்து சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். ஆப்டிடியூடை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மெடிசின் படிக்கிறவங்களோ, அதாவது மெடிக்கோஸோ இல்லை ஆர்ட்ஸ் லாயர்ஸோ மற்ற எந்த பேக்ரவுண்டை விட என்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுக்கும் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் தான் என்ஜினியர் இருக்கிறனால. அதுக்கடுத்து ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஜினியரிங்லேருந்து வர்றீங்கன்னா மெஜாரிட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜாகிரஃபி எடுப்பாங்க. இப்போ இன்றைக்கி வரைக்கும் ஜாகிரஃபி தான் வந்து நம்பர் 1 மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் ஆப்ஷனல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அஃபீஷியலாக நான் சொல்கிறது. இப்போ வந்து மொத்தம் 10,000 பேர் எழுதுறாங்கன்னா அதில் 2,000 பேர் வந்து ஜாகிரஃபி தான் எழுதுறாங்க. பட் அதுக்காக நீங்கள் ஜாகிரஃபி எடுக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல, நீ தப்பாக புரிஞ்சுக்காதீங்க. ஸோ உங்களோட இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரெண்டாவது, இன்ஸ்டியூட்டில் சேரணுமா அப்படின்னா, நான் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கிறனால நான் இதுக்கு பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். எங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, சிவில் சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த விஷயமெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனாவே நீங்கள் பாதி வெற்றி அடைஞ்சதாக தான் அர்த்தம். ஓகே, அது எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது தான் நாங்கள். இதெல்லாம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட எதெல்லாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டாம், செய்யக்கூடாது, அதாவது என்னென்னா லேர்னிங் செல்ஃபாகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஒன் மோர் கொஷின் சார். இப்போது ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமில் வந்து மார்னிங் வந்து ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமில் வந்து 100 கொஷின்ஸ் இருக்கும். அண்ட் சிசேட்டில் வந்து தட் மீன்ஸ் சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டில் வந்து 80 கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் GS1 பேப்பரை வந்து நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறோம். இது GS2 சிசேட் வந்து நம்ம அனலிட்டிக்கலாக நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஹவு டு அப்ரோச் சிசேட் எக்ஸாம் சார்? சிசேட் மட்டும் இல்லை, என்டல் சிவில் சர்வீஸ்க்குமே ஒன்று தான். நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன், ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் எடிட்டோரியல் பக்கத்தில் 2 காலம் இருக்கும். அந்த 2 காலம் உன்னால் படித்து கிளியராக புரிஞ்சிடுச்சுன்னா நீ சிசேட் கிளியர் பண்ணிடலாம். தெளிவாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. எடிட்டோரியல் பக்கத்தில் 2 காலம் சின்னதாக இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? 2 காலம் இருக்கும். அது 2 புரிஞ்சிடுச்சுன்னா சிசேட் கிளியர் பண்ணிடலாம். அது 2 புரிஞ்சு உன்னாலும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சுன்னா நீ எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறேன். இதுதான் நான் சொன்ன ஃபியூ குவாலிட்டிஸ் சொன்னல, இதுதான் அந்த ஃபியூ குவாலிட்டிஸ். இந்த நியூஸ் பேப்பரோட எடிட்டோரியலில் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற 2 காலம் படித்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்ககிட்ட உன்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சுன்னா நீ சிவில் சர்வீஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான எல்லா குவாலிட்டியும் உனக்கு இருக்குது. இதுதான் பேஸ், இதுதான் எவ்ரிதிங். அவர் சொன்னார்ல, நியூஸ் பேப்பர் மட்டும்தான் எக்ஸாம். நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நீ ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி, என்வரான்மெண்ட், எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிற. நியூஸ் பேப்பரை புரிஞ்சிக்க தான் இதெல்லாம் படிக்கிற. நான் இன்றைக்கி போய்ட்டு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து படித்தேன். தினத்தந்தி நியூஸ் பேப்பர் கிடையாது, இது க்ரைம் கிடையாது, இது பல்ப் ஃபிக்ஷன் கிடையாது, இவன் தலையில் அவன் கல்லை போட்டு கொண்டான்றது கிடையாது. இன்றைக்கி பெட்ரோல் டேக்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு, கரெக்டாக? யூனியன் கவர்மெண்ட் பெட்ரோல் டேக்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு. இதனால் என்ன இம்பேக்ட், இதுக்கு ஸ்டேட் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ண போகுது, ஸ்டேட்டும் நிஜமாகவே பெட்ரோல் டேக்ஸை குறைக்கணுமா, இந்த அனாலிசிஸ் தான் எடிட்டோரியல் தரும். அந்த அனாலிசிஸ் மெயின் எடிட்டோரியலில் விடுங்க. இந்த 2 காலம் இருக்கும் லென்த்தாக, அது புரிஞ்சிடுச்சுன்னா உன்னோட மொத்த ப்ரிப்ரேஷனும் ஓவர். புரிஞ்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஏன்னா புரிஞ்சுதுன்னா நீ டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுற. கிளியராக பாருங்கள், படிக்கிறது யூ ஜஸ்ட் ரீட் த டேட்டா. உன் மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணால் அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுற. உன்னால் சொல்ல முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே கொண்டு வர. ஏன்னா நீ யோசிக்கணும் சொல்கிறதுக்கு, அப்படியே கொண்டு வர. சொல்லிட்டேன்னா எழுதிடுவேன், கரெக்டாக? ஸோ இதுதான் பேசிக் குவாலிட்டி. இது வந்துடுச்சுன்னா நீ கிளியர் பண்ணுவேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் டைம். Hello. Sir, myself Subhash P. I am from Karnataka and I am doing B Aerospace 3rd year. Sir, I have got 5 questions to ask. Before getting into my question, I have something to say about your speech, particularly about Saravanan sir's speech. At many moments, I got emotion and I felt like hugging you.
thanks for the sweet hug, sir. Like as you said, you, your father, your mother, Veerapandian sir, Ambika ma'am, everyone will be an emotion, will be an inspiration for me personally. So that's what I wanted to say about your speech. Coming to my question, my first question is answered. Like my first question was, we joined engineering with a dream to achieve something in the field of engineering. So why do you change your career from engineer to UPSC or IAS? So that question is answered. You have answered that question. And my second question also asked. So let me proceed. Today I can see you as IAS and IPS officer, but behind you I can also see the struggle, hardships and pain you have gone through. So how did you balance all those things? So, sir, unga peru? Subhash. Subhash, like you can sit. Thanks for your warm words. It means a lot. I would say that, see, there is a simple answer for all this. Who doesn't struggle? See, my struggle or my pain is nothing compared to what my father went through, what my mother went through. My struggle is much, much better. I am sitting in an AC room. I have certain people to protect me, right? The only thing is that my interest should be on the people to whom I should serve. There is this famous quote of Gandhi which everybody keeps on saying. In UPSC, they always quote for the UPSC exams. Talisman of Gandhi, they would say. Talisman means tayat. Gandhi says, I would give a talisman to you. To quote it briefly, what it says is that your acts, your thoughts, whatever you do, you should always think whether it would wipe the tear of a meek and poor one. ஒரு கடைக்கோடி மனிதனுடைய கண்ணீரை துடைக்கிற ஒரு பணியை உன் செயல் செய்யுமா என்று நீ யோசித்துப் பார். I won't say we are 100% perfect in that. I won't say even we are reaching 50%. But we strive for it, and that is it. And personal life, always there would be problems. You have to balance your personal life and professional life. We would have health issues. We have all sort of things. But we should always remember, see, me or Raghupati sir, all of us get our appointment order, right? That appointment order always comes saying that appointed by President of India. How many of us get this opportunity to say that you are appointed by President of India? See, like we feel a sense of ownership and duty bound that we are serving the nation. That keeps us driving, not anything else. That answers the question, I guess. And I think Raghupati sir would be more better placed to answer this, because being an IPS officer, they are like the real friend guard warriors for us, and we should be thankful for them. I think Raghupati sir can answer it better, please. Nothing better, just I will add one point. Everyone born as a human, everyone wants to do something in their life to get meaning to their life, correct? Everyone wants status. Everyone needs dignity. Everyone needs identity. Right or wrong? So, to start a preparation, we want to get these things. So, without clearing the exam, can you achieve this? Or what your life would be? Or you had a purpose to do. If you are becoming a police, you will be having some goal in your mind. So if you are not going to be a police, whether you can do those things. I told you, right, you can touch life of million people. If I bogged down, I couldn't clear, do you think that I can really bring change in the million people's life? Do you think that you need, I told you, if you are wasting 3 days, what will happen? You are throwing 3 days into dustbin. Same thing. So go. Hello. Sir, this question is continuation of my previous question. Like how to control or how to maintain stress, mental stress. Like seeing itself the portion, you know my feeling. So how to manage your mental stress? உட்காந்துக்கங்க. அவர் என்ன கேட்குறாரா பேசிக்கலி, ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் வந்து தனியாக ஒரு படம் ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க. இதுவே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் தான். நாம வாழ்க்கையில் ஒரு பக்கம் ஒரு படம் ஓட்டுவோம், எதிரில் இருக்கும் வேற பக்கம் படம் ஓட்டிகிட்டு இருப்பான். அது ஒரு மர்ஃபீஸ் லா ஒன்று உண்டு, நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்களான்னு தெரியாது. அந்த மர்ஃபீஸ் லா என்ன சொல்லுன்னா, சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே நமக்கு ஏதாவது சரி பண்ணுவாங்க. அதாவது நாம் ஒரு பஸ்ஸில் போனோம்னு நிற்போம், அந்த பஸ் நம்ம சைடு இல்லாமல் எதிர் சைடு போயிட்டே இருக்கும்.
வாழ்க்கை ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி இந்த வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி கால் வைக்கிற இடம்லாம் கண்ணி வெட்டி தான் நமக்கு வாழ்க்கையில். எப்போ வெடிக்கும் என்னன்னே தெரியாது. மொதல் விஷயம் என்னன்னா, எப்பயாவது ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா, நிறைய பிரச்சனை பார்த்துருப்பீங்க லைஃப்பில், நிறைய பெரிய பிரச்சனை பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் லைஃப்பில். நீங்கள் எல்லாரும், நான் எல்லாருமே சொல்கிறேன், அது பசங்க பொண்ணுங்க டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கிடையாது. நீங்கள் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் ஃபேஸ் பண்ண மோசமான ஒரு 5 மொமெண்ட்டை எழுதி பாருங்க. ரொம்ப மோசமான, என்கிட்ட சொல்லாதீங்க, நீங்கள் மனசில் எழுதி பாருங்க, இல்லை வீட்டில் போய் எழுதி பாருங்க. இந்த 5 மொமெண்ட்டில் நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன், அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 மொமெண்ட்டை பார்த்து நீங்கள் கெக்க பக்கன்னு நீங்கள் சிரிப்பீங்க. அன்னைக்கு அதுக்கு போய் இப்படி பயந்தோமா, அது அவ்வளோ வருத்தம் இல்லைன்னு தோணும். இன்னொன்று, அதையெல்லாம் தாண்டி நான் வந்துட்டேனே அப்படின்னு இருக்கும். இது ஒன்று. ரெண்டாவது, ஸ்ட்ரெஸ் ஏன் வருது? நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம், நாம் இதில் ஜெயிப்போமா தோப்போமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். தோனி வந்து ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருப்பார், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தோனி ரஹ்மான் 2 பேருமே கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் தோனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரொம்ப காமாக எல்லா மேட்சும் டீல் பண்ணுவார். என்ன நடந்தாலும் போடு, பந்த போடு, பார்த்துக்கலாம். 6 போனாலும் ஒரே ரியாக்ஷன் தான், ஸ்டம்பிங் ஆனாலும் ஒரே ரியாக்ஷன் தான், 4 பால் அடி அடி அடித்தாலும் ஒரே ரியாக்ஷன் தான். அதில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் பெரும்பாலும் இருக்காது. தோனியை பார்த்து கேட்கும்போது தோனி சொல்கிற பதில் ரொம்ப சிம்பிள். என்னால் எதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அதை பற்றி நான் கவலைப்படுவேன், என்னால் எதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதோ அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன். நாம் பரீட்சை எழுதலாம், நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா பண்ணலாம். பேப்பர் எரிஞ்சு போச்சுன்னா, தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சுன்னா நடக்கட்டும். நடந்த அப்புறம் பார்த்துமா, நீங்கள் நம்புறதுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்துல் கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்டர்வியூ சொல்லியிருப்பார், நீங்கள் நம்புறதுக்கு கஷ்டம் உண்மை. அப்துல் கலாம் சார் வந்து அவருடைய காலேஜில் 1 வருஷத்தை இழந்தார். எதனால் இழந்தார் தெரியுமா? கொஸ்டின் பேப்பர் லீக் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு 1 வருஷம் கழிச்சு பரிச்சை வச்சிருக்காங்க. 1 வருஷம் டிகிரி போச்சு அந்த மனுஷனுக்கு. பைலட் எக்ஸாம் போய் லாஸ்ட் ரேங்க் வாங்கி 1 மார்க்ல மிஸ் பண்ணி வெளியே வந்தார், பைலட் ஆக முடியல. அப்துல் கலாம் நீங்க கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா 1 வருஷம் கெரியர் போய் பைலட்டை மிஸ் பண்ணி வாழ்க்கையில் தோத்து போயிட்டு நினைச்ச ஒரு மனுஷன், he has rose to the extent of being missile man of India. He became Bharat Ratna Abdul Kalam after failing in a pilot exam, after losing 1 year of his career. What matters is that you don't stress it much. இப்போ ஒண்ணு மேல இதுக்கு ஆன்சர் இதுதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மைக் இருக்கு இல்லையா, I would answer this and wrap up. இந்த மைக் இருக்கு, இந்த மைக் என் கையில தான் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மைக்கை வந்து இப்போ பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். எவ்வளோ நேரம் நான் பிடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு 10 நிமிஷம். இது ஒரு 200 கிராம், ஒரு 1/2 கிலோ மைக் இருக்குன்னே வச்சுப்போமே, 1/2 கிலோ மைக்னே வச்சுப்போமே. இது ஒரு 1/2 மணி நேரம் என்னால் கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்க முடியும். ஒரு 1 டே பிடிச்சிட்டு இருக்க முடியுமா? கை வலிக்கும். 1 வாரம் பிடிச்சிட்டு இருந்தா கையை தூக்கவே முடியாது, வீங்கிரும் இல்லைங்களா? ஒரு சின்னோண்டு மைக்கையே ரொம்ப நேரம் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தா இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணும் பொழுது ஏன் ஒரு ப்ராப்ளத்தை மட்டும் மனசில் சுமந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் நாம? அது எந்த ப்ராப்ளம் வேணா இருக்கட்டும். நான் இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன், இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க, எப்பயுமே வச்சுக்கோங்க. லைஃப்பில் ஒரு மோசமான விஷயம் நடந்துருச்சு, அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம், இல்லை வேற யாரோ காரணம், இல்லை படிக்க முடியல. எல்லா நாளும் ஏன் படிக்கணும்? எல்லா நாளும் விளையாடுறோமா? எல்லா நாளும் கிளாஸில் கவனிக்கிறோமா? ஒரு நாள் கவனிச்சு அடுத்த நாள் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன தான் இருக்கும். எது அதிகமாக இருக்கணும்? படிக்கிறது அதிகமாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். அண்ட் ரொம்ப மோசமான பண்ணிடுறீங்கன்னு வச்சுக்க, ஒரு தப்பு பண்ணிடுறீங்க, இப்படி பண்ணியிருக்கவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா என்ன நினைங்கன்னா, அதில் ஏதோ ஒரு மோசமான எஃபெக்ட் வந்துருதுன்னு வைங்க. நினைக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா? wish it was worse. இதை விட மோசமா இருந்தா பரவாயில்ல, இப்பயாவது என் தப்பு உணர்ந்தனே, பரவாயில்ல இப்பயாவது நான் கத்துக்கிட்டனே, அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல இருங்க. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றது, இந்த வயசுல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க. வைரமுத்து சொல்லுவாரு, ஒரு நல்ல சந்தோஷமான வாழ்க்கைங்கிறது என்னன்னா, காலையில எழுந்திக்கும் போது மலச்சிக்கல் இருக்கக்கூடாது, நைட்டு படுக்க போகும்போது மனச்சிக்கல் இருக்கக்கூடாது. அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை. சிம்பிளா வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ. Sir, last question, sir. Last question. Okay. I don't know whether I could ask this question, but I assure you this is very important and interesting question. So you are IPS and IAS. You are a part of government. So how do you look at the Indian political system? Being part of Indian government, we are barred from answering questions on Indian political system as per our Indian like civil service conduct rules, and we are a product of law and we are a product of our conduct rules, so we can't answer as we are appointed by President of India. question answer பண்ணிட்டாங்க சார். Do you have anything specific to ask? Indian political system is very big. It includes politics as well as polity. Do you have anything in specific? First, each and every one of us is a politician.
Politics rules us. Politics decides us. Politics will make you to sleep or will make you to die. Politics is everything. I would be the first person to encourage you to talk about politics. Throw away sports. I'm honestly telling you, throw away sports. Throw away movies. These are part of your life, it's just entertainment. I'm not saying you should not have it. It's just like pickle in your food. சினிமா அரசியல் இதை டாமினேட் பண்ணாமல் தீஸ் ஆர் illusions. அரசியல் பேசுங்க, அரசியல் பழகுங்க. நம்ம எல்லாருமே அரசியல்வாதி மட்டும்தான். அரசியல் தான் எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணுது. நோ, நான் இங்கே உக்காந்துட்டுக்குன்னா இது காரணம் அரசியல். அவர் பேசியிருந்தாரு, நான் சொல்லலை. ஐ am first generation graduate. Let me first complete. I am first generation graduate. How did I become or how did I complete my graduation? Recording ஆஃப் பண்ண முடியுமா? 10 நிமிஷம். Government of Tamil Nadu had brought a scheme for scholarship to first generation graduate. So politics decided I paid 2,500 fees. 2,500 ரூபா மட்டும்தான் நான் பே பண்ண ஃபீஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு. மெஸ்ஸுக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் வரும். அரசியல் மட்டும்தான். உன் ஊரில் ஒரு ரோடு இல்லை, உன் அக்காவோ தங்கச்சி பைக்கில் போயிட்டுருக்காங்க, அந்த ரோட்டில் இருக்கிற பள்ளம் அவங்களோட ஃப்யூச்சரை டிசைட் பண்ணும். உன் சிஸ்டரோ உன் ஒய்ஃபோ கன்சீவாக இருக்காங்க, ப்ரெக்னென்சி அப்போது லேபர் ப்ராப்ளம், உன் ஊரில் இருக்க ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் அவங்க 2 பேரோட ஃப்யூச்சரை டிசைட் பண்ணும். உன் லைஃப்பில் எல்லாமே அரசியல் மட்டும்தான். சொன்னல ஃபஸ்ட்டு 70 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதில் எத்தனை பேர் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்க முடியும்? 70 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இங்கே கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்க முடியும்? நம்ம தாத்தா எத்தனை பேர் படித்தாங்க மட்டும் யோசிச்சு பாருங்கள். அவங்களுக்கு பணம் இல்லை அதனால் படிக்கலையா, இல்லை வேறு காரணத்தால் படிக்கலையா? தெளிவாக யோசி. எங்கள் அப்பாக்கோ இல்லை உங்கள் அப்பாக்கோ பணம் இல்லைன்ற காரணத்தினால அவங்களால படிக்க முடியாமல் போச்சா? எங்கள் தாத்தா ஊர்லேயே ரொம்ப பெரிய பணக்காரு. எங்கள் தாத்தா ஊர்லேயே ரொம்ப பெரிய பணக்காரு. ஆனால் எங்கள் தாத்தா வந்து 3ஆம் கிளாஸை தாண்ட முடியல, எங்கள் அப்பா 6ஆம் கிளாஸை தாண்ட முடியல. பணம் இங்கே காரணமா? இங்கே இருக்கிற அரசியல் மட்டும்தான் காரணம். அந்த அரசியல் போராடி இந்த இடத்துக்கு நம்ம எல்லோரும் கூட்டு வந்து உக்காந்துருக்கு. ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கிலீஷ் சொன்னேன், நான் ரொம்ப டீப்பாக போக வேணான்றதுக்காக சொன்னேன். ஏன் இங்கிலீஷ் உங்களை படிங்கன்னா என்னால் டீட்டெயிலாக அரசியல் உள்ள போக முடியாது. இங்கிலீஷ் இஸ் ஃபார் ஹேப்ஸ். வெள்ளைக்காரன் உள்ள வரும்போது
மாணவர்களோட உரையாடுறப்போ அதை பற்றி பேசுகிறப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து பிசி சார், ஓபிசி தானே பிரச்சனை, எனக்கு என்ன அப்படிங்குவாங்க. நிறைய பேர் வந்து நான் எம்பிசி சார், ஓபிசி தானே பிரச்சனை, எனக்கு என்ன அப்படிங்குவாங்க. பிசி எம்பிசி சேர்ந்து தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போகிறப்போ ஓபிசி அப்படிங்கிறது வந்து 99% மாணவர்களுக்கு தெரியுதில்லை. ஓகே, அரசியல் படுத்தப்படுதல் அப்படிங்கிறது சொல்லி ரகுபதி சார் சொன்னார் இல்லைங்களா, அதுதான். உங்களுடைய உரிமை பறிபோவது உங்களுக்கே தெரியாதது எவ்வளோ ஒரு அபத்தமான, எவ்வளோ ஒரு மோசமான விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க. உங்களோட அடிமை, நீங்கள் வந்து ஒரு அடிமையாக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கே தெரியாமல் இருக்கிறது. அதனால் கண்டிப்பாக வந்து அரசியல் தேவை. Good afternoon, sir. I am Inal Rajam. I am doing EEE Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College. In a doubt full away academic. Shankar academic அவங்களோட சம்பந்தப்பட்டதா. சொல்லுங்க. First prelims வந்து அது qualified exam தான். So அதோட மார்க் எடுக்க மாட்டாங்க தெரியும். ரெண்டாவது வந்து descriptive type டைப் இருக்கு. அதுல வந்து சாய்ஸ் நம்மளோட ஒரு பேப்பர் நம்ம எழுதலாம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அப்ப நான் ஏதோ ட்ரிபிள் பண்ணிக்கிறேன். சோ அதுக்கான ஒரு நாளான உங்களுக்கு அந்த கோச்சிங் இருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் சார். நீங்க ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் ட்ரிபிள் படிக்கலாமா கேக்குறீங்க? ஆமா சார், எலக்ட்ரிக்கல் நம்ம கேக்குறேன். எஸ்எஸ்சி ஜேஇ ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன். நான் லாஸ்ட் வீக் கூட ஒரு அகாடமிக் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் டெக்னிக் மட்டும் தான், டெக்னிக்கலா என்கிட்ட இல்ல அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. சோ இப்போ டெக்னிக்கலா நாங்க பாப்போம்னா இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இப்போ பொதுவா பாத்தீங்க அப்படினா விருப்ப பாடங்கள் வந்து மூன்று வகையா பிரிக்கிறோம். அதாவது வந்து காமன் மேன் ஆப்ஷன்ஸ் சொல்றது அந்த மாதிரி. செகண்ட் வந்து டெக்னிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ், நீங்க சொன்ன மாதிரி இல்ல மேத்தமேட்டிக்ஸ், இது மெடிக்கல் சயின்ஸ், அனிமல் சயின்ஸ் அந்த மாதிரி கூடியது. மூணாவது வகை பாத்தீங்க அப்படினா லிட்டரேச்சர் சப்ஜெக்ட்ஸ். சோ மூணு வகையா லிட்டரேச்சர்ஸ். ஓகேங்களா? சோ மூணு வகையா ஆப்ஷன் பிரிக்கலாம். ஒரு 80% மாணவர்கள் மேல இப்போ வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முதன்மை மெயின் எக்ஸாமினேஷன் முதன்மை தேர்வுல ஒரு 10,000 பேர் 12,000 எழுதுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல 80% மாணவர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த காமன் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா, ஏன் காமன் ஆப்ஷன் சொல்றோம் அப்படின்னா irrespective of your education background. ஓகே, நீங்க எந்த எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட் வந்து வந்தாலும் உங்களால அந்த பர்టిక్యులர் ஆப்ஷன் படிக்க முடியும். அதாவது எல்லாத்தையும் படிக்க முடியும் அப்படிங்கறது காமன் ஆப்ஷன் சொல்றோம். சோ 80% மாணவர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதுதான் காமன் ஆப்ஷன் படிக்கிறாங்க. இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன் வந்து நாங்க ஆஃபர் பண்றது இல்ல. தமிழ்நாட்டுல யாரும் கிடையாது, சவுத் இந்தியால யாரும் கிடையாது. வேணா நீங்க டெல்லி தான் போகணும். நீங்க இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா உங்க கூட போட்டி போடக்கூடிய போட்டியாளர்கள் இருப்பாங்கல்ல, அவர் காம்படிட்டர்ஸ், அவங்க யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா 99% மக்கள் ஐஐடி ல இருந்து என்ஐடி ல இருந்து இருப்பாங்க. அவங்களுடைய சிலபஸ் கரிக்குலம் வந்து சிமிலர் டு யூசிஆர் இருக்கும். நம்மளுடைய கல்வி முறை வந்து மாறுபட்டதா இருக்கும். அப்போ நீங்க ஐஐடி ஈக்குவலா நீங்க உங்களால போட்டி போட முடியல, தப்பு கிடையாது. கல்வி முறையில கூடிய பிரச்சனை அது. ஓகே, சோ இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து யாரோட கம்பெனி பண்ணுவீங்கன்னா ஐஐடி மாணவர்கள் தான் கம்பெனி பண்ணுவீங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம தாராளமா இருக்கலாம். உங்களுக்கு நம்ம ரகுபதி சார் சொன்ன மாதிரி வழிகாட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ட்ரிபிள் ஆப்ஷன் எடுத்துட்டு நீங்க ஆன்சர் எழுதி கொடுங்க. உங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு இங்க நம்ம கல்லூரில யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி எக்ஸ்போஷர் இருக்குன்னா தாராளமா நீங்க எடுக்கலாம். ஆனா பர்சனலா கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன் வேண்டாம்னு சொல்லுவேன். ஓகே. Good evening, sir. Sir, I am Shankar, Department of Robotics. I am studying third year. I was an IAS aspirant, sir. Now I was an IAS aspirant, sir. என் ஃப்ரெண்ட் கேட்டா சார், எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றேன். என் ஃப்ரெண்ட் கேட்டா, என்னடா பண்றீங்க? என்னடா பண்றீங்கன்னு கேட்டா, இந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்றேன்டா அப்படினா. அவனே ஐஏஎஸ் அப்படினா, ஆமாடா அப்படினா. ஏன்டா பொலிட்டிஷியன் சொல்றதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும். சோ நம்ம பாலிடிக்ஸ் ஜாயின் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படி சொன்னாங்க சார். சோ அப்படி சொன்னாங்க சார். நான் வந்து சார் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியை விட யார் வந்து பெட்டரா ரூல் பண்ண முடியும் இந்தியாவை? சோ பாலிடிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ a service, sir. Why can't we have an examination for politicians so that India can be ruled by better officers like this, sir? பொலிட்டிஷியன்ஸ் சொல்றத கேட்க கூடாதுன்னு ஏதாச்சும் சட்டம் இருக்கா? நீ ஓட்டு போட்டு பொலிட்டிஷியன்ஸை எலெக்ட் பண்ணிருக்க, அவங்க பீப்புள் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்.
நான் 1,00,000 பேர்
எப்படிப்பட்ட பட்டதாரி? ஸ்காலர்ஷிப் கிடைத்ததால் படிக்கப்பட்ட பட்டதாரி. அவர் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்க போனதே ஸ்காலர்ஷிப் கிடைத்ததால் படிக்க பட்டதாரி. அவரும் பட்டமே வாங்காத காமராஜரும் பள்ளிக்கூடமே வேண்டாத பெரியாரும் சேர்ந்து நாம எல்லாம் படிக்கணும் போறாங்க. அண்ணல் அம்பேத்கர் 2 PhD வாங்கின அம்பேத்கர் நமக்காக யோசித்தார். இங்க அவர்கள் 3 பேர் போராடுகிற பொழுது ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மென்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் கொண்டாந்து பார்லிமென்ட்ல 150 நிமிடங்கள் எல்லாம் இருக்கிற சில பேர் இருக்கிற அம்பேத்கர் இந்த பிசிக்காகவும் இந்த எம்பிசிக்காகவும் இடஒதுக்கீடு போராடி நமக்கெல்லாம் இடஒதுக்கீடு வாங்கி கொடுத்தார். அதுல படிச்சு இன்னைக்கு இடஒதுக்கீடு ஸ்கேம்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த இடஒதுக்கீடு படிக்க வைக்கிறது நம்மள. நம்ம படிச்சு என்ன சொல்றோம்? அவர் கேக்குறாரு. கேட்ட கேள்வி நீங்க சொல்ல படிச்சு பாருங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? படித்திருந்தால் வாக்குரிமைன்னு சொல்றீங்க. சொத்து இருந்தால் வாக்குரிமைங்கறீங்க. என்ன படிக்க விட்டீங்கன்னு கேக்குறாரு. எங்களை படிக்கவே விடல. எங்களை படிக்கவே விடாம என்ன எலெக்ஷன்ல நிக்க முடியாது. நம்ம என்ன தலையெழுத்து தீர்மானிக்கிறது? நான் சொத்து சேர்க்கணும். சொத்து சேர்ந்தா நீ வந்து எலெக்ஷன்ல நிக்கறற. என்னைக்குடா எங்களை சொத்து சேர்க்க விட்டீங்க? ஒரு தலித் பெண்மணி மகாராஷ்டிராவில் தர்மீக்கு வந்தப்ப ஒண்ணு இல்லைங்க தர்மீய ரோட்ல இருக்கிறத போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி போனாங்க. ஒரு தர்மீய பெண்மணி கூட இங்க உரிமை கிடையாது அது சேர்ப்பதற்கு. இப்படிப்பட்ட ஒரு சமூக அவலை வைத்துக் கொண்டு எங்கள் தலையெழுத்தை எப்படி மற்றவர்கள் தீர்மானிப்பது? உன் தலையெழுத்தை நீ தீர்மானிக்கணும். உன் ஊர்க்காரன் தீர்மானிக்க வேண்டும். உன் ஊரை சேர்ந்தவர் தீர்மானிக்க வேண்டும். எக்ஸாம் வச்சா அதுலயும் கோச்சிங் வச்சு என்ட்ரன்ஸ் வச்சு ஒரு செட் மட்டும் வந்துருவாங்க தலைவரே. அரசியல்வாதிகளும் கோளாறுகள் இருக்கலாம். ஆனால் அரசியல்வாதிகள் கேள்விகளுக்கு ஆட்படுகிறவர்கள். அவர்களை நாம் கேள்வி கேட்க முடியும், அவர்களை மாற்ற முடியும். ஆனால் தேர்வு வைக்கிற பொழுது நமக்கு இது ஒரு மைண்ட் செட் என்ன தெரியுமா? எக்ஸாம் தான் அறிவுடைய உச்சம் நினைக்கிறோம் பாத்தீங்க இல்லையா? அப்ப அனுபவம் அறிவு கிடையாதா? மக்கள் கிட்ட பேசுறது அறிவு கிடையாதா? இதெல்லாம் நம்ம இன்ஜினியரிங் கொடுக்கிற ஒரு நம்பிக்கை. எக்ஸாமை விட மக்கள் தான் சிறந்த எக்ஸாம் நடத்துறவங்க நான் நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு சேவகம் 10க்கும் மேற்பட்ட IAS IPS அதிகாரிகளை உருவாக்கும் என்று உறுதி கூறி இந்த விழாவை இனிய அன்போடும் பண்போடும் பாசத்தோடும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். மாணவர்கள் மாணவியர்கள் எழுந்து நின்று கரவொலி எழுப்பி நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினரை வழி அனுப்பி வைக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சிறப்பு விருந்தினர் அரங்கை விட்டு வெளியேறும் வரை மாணவ மாணவியர்கள் அரங்கினுள் இருக்குமாறும் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மிகவும் ஒழுக்கத்தோடும் கண்ணியத்தோடும் அமைதியோடும் இந்த விழாவை சிறப்பித்த பாசத்திற்கும் மரியாதைக்குரிய மாணவ மாணவிகளுக்கு அனைத்து பேராசிரியர்களின் சார்பாகவும் முதல்வர், துணை முதல்வர், டீன் அவர்களின் சார்பாக நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.